सभे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव रामचंद्र ठाकुर रंगा श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। देव महाराज की जय। All glories to somebody. All glories to somebody. All glories to somebody. Glories to all glories to Sri Guru Gauranga. All glories to Sri Guru. அது பாகவதம் எவ்வளவு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க? பாகவதம் ரீட் பண்ணி பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கூட அதை பற்றி பேசுகிறேன். நானும் ஏதோ ஒன்று பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏதாவது சந்தேகம் கேள்விகள்? ஓகே, பாவம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட புக்கு கேட்டு நீங்க ஏதாவது கேட்கணுமா? நம்ம கேட்கறது भागवतम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, the passing of Bhishma Dev in the presence of Lord Shri Krishna. Bhishma Dev in Marivu. Parikara slogam. श्लोकम முதல் ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகம். ஓம்
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवस्थेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नश्यति। श्री भीष्म उवाच इति मदीपकल्पिता कृष्णा भगवती सात्वद पुंगवे विभुम्नि ससुखं उपगते क्वचित् विगर्तुं प्रकृतिं उपेक्ष्यो उपेयुषि यत् भव प्रवाह श्री भीष्म उवाच इति मदिरुपकल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेक्ष्य यद्भव प्रवाह श्री भीष्म उवाच इति मदिरुपकल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि सुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेक्ष्य यद्भव प्रवाह श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितकृष्णा भगवती सत्वता पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषि यद्भाव प्रवाह மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை தெய்வத்திரு அபய சரணாரவிந்த பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத். ஆங்கிலத்தில் இருக்கு, ஆங்கிலத்தில் படிச்சுட்டு தமிழில் கிளாஸ். Bhishma said, let me now invest my thinking, feeling and willing, which were so long, engaged in different subject and occupation and duties, in the all-powerful Lord Shri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes, being the leader of the devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending to the material world, although from him only the material world is created. Because Bhishma was a statesman, the head of the Kuru dynasty, a great general and a leader of Kshatriyas, his mind was thrown over so many subjects, and his thinking, feeling and willing were engaged in different matters. In order to achieve pure devotional service, he wanted to invest all power of thinking, feeling and willing entirely in the Supreme Being, Lord Shri Krishna. He is described herein as the leader of the devotees and all-powerful. Although Lord Shri Krishna is the original Christ of Godhead, he himself descended to the earth to bestow upon his pure devotees the boon of devotional service. He descends sometimes as Lord Shri Krishna, as he is, and sometimes as Lord Chaitanya. Both are leaders of the pure devotees. Pure devotees of the Lord have no desire other than the service of the Lord. Therefore, they are called Sattvada. Lord is the chief among such Sattvadas. Bhishmadeva therefore had no other desires. Unless one is purified from all sorts of material desires, the Lord does not become one's leader. Desires cannot be wiped out, but they have only to be purified. It is confirmed in the Bhagavad Gita 10.10. By the Lord himself that he gives his instruction from within the heart of the pure devotee who is constantly engaged in the service of the Lord. Such as instruction is given not for any material purpose, but only for going back to Godhead. For the ordinary man who wants to lord it over the material nature, not only sanctions that become a
witness of the activities. But never gives the non-devotees instructions for going back to God. That is the difference between the dealings by the Lord with the different living beings, both the devotee and the non-devotees. He is leader of all living beings. As the king of the state rules both the prisoners and the citizens. But his dealings are different in terms of devotee and non-devotee. Non-devotees never care to take any instruction from the Lord, and therefore the Lord is silent in their case. Although he witnessed all their activities and awards them the necessary results, good or bad. The devotees are above this material goodness and badness. They are progressive on the path of transcendental, and therefore they have no desire for anything material. The devotee also knows Shri Krishna as the original Narayana, because Lord Shri Krishna, by his powerful position, appeared as the Karnosha Vishnu, the original source of all material creation. There are also desire the association of these pure devotees, and for them only the Lord descends to the earth and enlivens them. The Lord appears out of his own will. He is not forced by the conditions of material nature. He is therefore descends here as the Vibhu or Almighty, for he is never conditioned by the laws of material nature. Hari Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namini. Namaste Saraswati Devi Gurvani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyadesharini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. பக்தர்களுக்கு இனிமையான காலை வணக்கம். இந்த பாகவத சத்சங்க வகுப்புல வந்து கலந்துருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பரிவார இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதலாம் ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயம் பீஷ்மருடைய மறைவு 32வது ஸ்லோகம் படிச்சோம். ரொம்ப அழகான பிரார்த்தனை. பீஷ்மா வந்து இந்த உடலை விடும்போது என்ன ப்ரேயர் பண்ணாரு, அந்த ப்ரேயர்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன? முதல்ல பீஷ்மா யாரு, பீஷ்மருடைய மகிமை என்ன, பீஷ்மருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குது, என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம். ஸோ பீஷ்மா யாரு அது தெரிஞ்சவங்க கை தூக்கலாம். பீஷ்மர் யார்? பீஷ்மர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பீஷ்மர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? பிதாமர பீஷ்மர். அப்புறம் பீஷ்மருடைய சிறப்பு 12 மகாஜனுக்கு ஒருவர். 12 மகாஜன் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்வயம்பு, நாரத, சம்பு, குமாரோ, கபிலோ, மனு, பிரகலாத, விஷ்ணு, ஜனகோ, வையாசகி, பலிம்பயர். ஸ்வயம்பு பிரம்மதேவர், நாரதர், சிவபெருமான். ஸ்வயம்பு, நாரத, சம்பு, குமாரா, 4 குமாரர்கள். சனகர், சனந்தனர், சனாதன, சனத்குமாரர். 4 குமாரர். ஸ்வயம்பு, நாரத, சம்பு, குமாரோ, கபிலா. கபில தேவர் வந்து தேவபுதியின் பையன். பகவான் வாசுதேவ கபிலர். கபிலா கர்தமுனி தேவபதிக்கும் குழந்தை வந்தாரு பகவான் வாசுதேவ கபில வாசுதேவ். அதுக்கப்புறம் ஸ்வயம்பு, நாரத, சம்பு, குமாரோ, கபிலோ, மனு. மனித குல தந்தை இருக்காங்களே, நமக்கு எல்லாம் ஒரு அப்பா இருக்காங்க, மனு. 14 மனுஸ் இருக்காங்க. ஸ்வயம்பு மனு, சக்ஷுஷ மனு, அப்புறம் வந்து வைவஸ்வத மனு, இந்திர சாவர்ணி, உத்தர சாவர்ணி, மேரு சாவர்ணி, அது 14 மனு இருக்காங்க. இந்த மனுக்களுடைய ஆட்சி காலம் மாறிட்டே இருக்கு. இப்போ எந்த மனு ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த மனித குலத்துக்கு தந்தையான இப்போ வைவஸ்வத மனு.
யார் இருக்காங்க? வைவஸ்வத மனு. வைவஸ்வத மனு தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தந்தை. அந்த வைவஸ்வத மனுக்கு ஒரு தந்தை இருக்காரு. வைவஸ்வத மனுடைய அப்பா யார் தெரியுமா? வைவஸ்வத மனு அப்பா வந்து சூரிய தேவன், விவஸ்வான். சூரியனுக்கு பேர் வந்து விவஸ்வான். பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம். இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवानगम अव्यय विवस्वान् मनुवे प्राग मनुष्यागु अब्रवीत्. பகவத்கீதை வந்து எப்போ சொன்னார் கிருஷ்ணா அர்ஜுனனுக்கு? 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார். அர்ஜுனனுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு. அதுக்கு முன்னாடியே பல்லாயிரம் கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி, பல்லாயிரம் கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே பகவத்கீதைய பகவான் சூரிய தேவனுக்கு சொல்லியிருக்கார். சூரிய தேவனுக்கு பேர் வந்து விவஸ்வான். சூரிய தேவன் பேர் என்னது? அவருடைய பையன் தான் வைவஸ்வத மனு. விவஸ்வானுடைய பையன் வைவஸ்வத மனு. பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல்ல 71 மனுக்கள் மாறுவாங்க. ஒரு மனுவுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 5,04,40,00,000 வரும். வருது போச்சு. நமக்கு 100 வருஷம் தான், அது அல்பாயுசு. நமக்கு வந்து 100 வருஷம் ஜீவாத்மா, நமக்கு வந்து 100 வருஷம். அந்த 100 வருஷம் அல்பாயுசு 60-70 செத்து போயிடுவேன் இல்லையா? அந்த மனுவுடைய ஆயுட்காலம் ரொம்ப நீண்ட ஆயிருக்கும். அப்படி பிரம்மாவுடைய 1 டேல 71 மனு சேஞ்ச் ஆகும். அதுல ஒரு மனு வந்து வைவஸ்வத மனு. அப்போ பகவத்கீதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல் பகவான் சூரிய தேவனுக்கு சொன்னாரு. சூரிய தேவன் விவஸ்வானுக்கு சொன்னார். சூரிய தேவனுக்கு பேர் விவஸ்வான். பகவான் விவஸ்வானுக்கு சொன்னார். விவஸ்வான் மனுவுக்கு சொன்னார் ஒரு பையன். அதுக்கப்புறம் அவர் சுவாமி மகாராஜன் ஒரு வம்சாவளியா இருக்கு வந்தது. கிருஷ்ணாட்டிலிருந்து வருது பகவத்கீதை, அங்கிருந்து ஆரம்பத்திலிருந்து. அப்போ साइबो नारद संभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद भक्त प्रहलाद भीष्म देव साइबो नारद संभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद भीष्म जनक महाराज सीता देवुடைய அப்பா. प्रहलाद भीष्म जनक வையாசகி சுகதேவ கோஸ்வாமி தன் பலி மகாராஜ் 12 பேர். அதில் இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது பீஷ்ம தேவர். பீஷ்ம தேவர் வந்து 12 மகாஜனன் ஒருவர். 12 மகாஜனம் யாருன்னா பகவானால அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர். பகவான் என்ன சொல்றாரு அதான் தர்மம். பகவான் என்ன சொன்னா அதான் தர்மம். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். பகவான் என்ன சொன்னாரு தர்மம். பகவான் ஒருத்தனை பார்த்து கொள்ளுன்னு சொன்னா அது தர்மம் தான், அது அதர்மம் இல்லை. அது ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனன் நினைச்சிட்டாரு கிருஷ்ணர் வந்து என்ன அதர்மம் பண்ண சொல்றாரு, இவங்களெல்லாம் கொல்ல சொல்றாரு. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு புரியல, அசுரங்களை கொள்றதும் பகவானுக்கு பண்ண வேண்டிய சேவை தான். கௌரவர் வந்து அசுர குணம் படித்தவங்க. இந்த மகாபாரத யுத்தம் வந்து தர்ம யுத்தம், தர்மத்துக்காக நடக்கிற யுத்தம், தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் எதிரான யுத்தம். மகாபாரதம் வந்து தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் எதிரான யுத்தம். அதனால அர்ஜுனன் தயக்கக்கூடாது, கிருஷ்ணா என்ன சொன்னாலும் அதான் தர்மம். அர்ஜுனன் யோசிச்சாரு, கிருஷ்ணர் பையன் சொந்தக்காரர் என்ன பண்ண சொல்றாரு, எப்படி பண்ணுவேன். அப்பதான் பகவத்கீதை சொன்னார். பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அர்ஜுனன் ஓ கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னா அந்த தர்மம் புரிஞ்சுட்டார். அப்புறம் கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி சொன்ன. அதனால தர்மங்கிறது பகவான் என்ன சொன்னாலும் அது தர்மம். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத். அந்த தர்மம் இருக்கு இல்லையா, அது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். மனித குலத்துக்கான தர்மம், பிராமணருக்கான தர்மம், சத்திரியனுக்கான தர்மம், பிரம்மச்சரி தர்மம், கிரகஸ்த தர்மம், நிறைய தர்மம் இருக்கு. இந்த தர்மங்களை புரிந்து அதுபடி நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப அதுக்கு வந்து நமக்கு வழிகாட்டி வேணும், எப்படி தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது. ஒண்ணு பகவான் இந்த பூமியில வரும்போது அவர் தர்மத்தின்படி எப்படி வாழ்றதுன்னு காமிக்கிறார். எப்படி காமிச்சாரு, பகவான் எந்த அவதாரத்துல இந்த பூமியில வந்து இப்படிதான் தர்மம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு காமிச்சாரு. தர்மத்துக்காக நிறைய கஷ்டங்களை ஏத்துக்கிட்டாரு. யாரு தர்மத்துக்காக நிறைய கஷ்டத்தை ஏத்துட்டு தன் மனைவி கூட காட்டு காமிச்சிட்டாரு. ராமர் இல்லையா,
ராமர். ஸோ ராமர் வந்து தர்மமே உருவானவர். சில நேரம் பகவான் இந்த பூமியில வந்து அவரே தர்மம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணது காண்பார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வாஸ் எம்பவர்டு. அவர் பகவான் வந்து பக்தனுக்கு சக்தி அளிப்பார். அந்த பக்தன் தர்மத்தை எப்படி ஃபாலோ பண்றது நமக்கு காமிச்சு கொடுப்பார். அதனால தர்மத்தின் கோட்பாடுகள் புரிந்து கொள்ள கடினமாக இருந்தாலும் மகாஜனங்களை பின்பற்றுவதால் மிக சுலபமா புரிஞ்சுக்கலாம். தர்மஸ்ய தத்துவம் நிகிதோபாய தர்மஸ்ய தத்துவம் நிகிதோபாய மகாஜனோயன சம்பந்தா. தர்மத்தின் கொள்கைகளை பின்பற்றுவது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா மகாஜனங்களை பின்பற்றினா சுலபமாயிடும். அதனால தர்மம்னு சொல்லும்போது தர்மத்திலே உயர்ந்தது தர்மம்னாலே பக்தி தொண்டு தான். சவே வம்சா பருவ தர்மம் எதோபத்தி ரதோக்ஷதே. கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யதான் உயர்ந்த தர்மம். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யதான் உயர்ந்த தர்மம். அந்த பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு காமிச்சு கொடுக்கறதுக்காக பகவான் சில பக்தர்கள் இந்த பூமிக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறார். ஆன்மீக உலகத்துல அவருக்கு நித்தியமா சேவை பண்ணக்கூடிய நித்திய சித்தர்கள் அவங்கள இந்த பூமிக்கு பகவான் அனுப்புவார். அப்படி நிறைய பிரகலாதர், பீஷ்மர் இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க. அப்போ ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். சரி, தர்மத்தை காப்பதற்காக தான் பகவான் வந்திருக்கிறாரு. எதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதம் அப்பியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மான் சுஜா. எப்போ மக்கள்லாம் வந்து தர்மத்திலிருந்து வெளியே போறாங்களோ தர்மத்தை திரும்ப ஸ்தாபனம் பண்றதுக்காக பகவான் வராரு. தர்மம் என்னது? பக்தியை விட்டு மக்கள் வெளியே போவாங்க, திரும்பி பக்தியை பகவான் ஸ்தாபனம் பண்றாரு. அதான் உயர்ந்த தர்மம். தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய. தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யறதுக்காகவே பகவான் வராரு. தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யறதுக்காக பக்தர்களை காத்து அசுரரை அழிக்கிறது. பக்தர்களை காத்து அசுரரை அழிக்கிறதுக்காக தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யறதுக்காக பகவான் பூமியில வர. அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்துதான் இல்லை? இப்ப நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் வரும். என்ன சந்தேகம்னா, பகவான் பக்தர்களை காப்பதுக்காக வராரு, தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்காக வராரு, அதுக்காக பக்தரை அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. அப்ப பகவானுடைய சிறந்த பக்தர் பீஷ்மர்னா அவர் ஏன் கௌரவர் பக்கம் இருந்தாரு? பாண்டவர் பக்கத்துல இருக்கணும் இல்லையா? பீஷ்மர் யார் பக்கம் சண்டை போட்டாரு? பாண்டவருக்கு சாதகமாக சண்டை போட்டாரு, பாண்டவருக்கு எதிராக சண்டை போட்டாரு. ஏன்? பீஷ்மா வந்து பீஷ்மா வந்து தூய பக்தர், பகவானுக்கு மிக பிரியமானவர், 12 மகாஜனங்கள் ஒருவர். இந்த 12 மகாஜனங்கள்ல இந்திரன் இருக்காரா? சந்திரன், சூரியன், வாயு, அக்னி, எந்த தேவரும் கிடையாது. பிரம்மதேவர், சுப்பிரமணியன் மட்டும்தான் தேவர்கள். 12 மகாஜனங்கள். स्वयंभू नारद शंभु स्वयंभू शंभु स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद भीष्म जनक वैयासी बलि. அசுர குலத்துல பிறந்த 2 பேர் இருக்காங்க, 12 மகாஜனங்கள். ஒருத்தர் பிரகலாதர், இன்னொரு பலி மகாராஜ். பிறப்பால் அசுர குலத்துல பிறந்தவங்க. ஆனா 12 மகாஜனங்கள் வருவாங்க. பீஷ்மா கௌரவர் பக்கம் இருக்காரு, துரியோதனன் பக்கம் இருக்காரு, பாண்டவருக்கு எதிராக நிற்கிறார். என்னது? எப்படி இது தர்மமாகும்? பீஷ்மா வந்து கிருஷ்ணாவுடைய பக்தர்னா அவர் பாண்டவ பக்கம் சண்டை போட்டிருக்கணும், பாண்டவர்களுக்கு சாதகமா இருந்திருக்கணுமே. கிருஷ்ணாவும் அர்ஜுனனும் ரதத்துல உட்கார்ந்துருக்காங்க, அவனுக்கு எதிராக பீஷ்மா நிற்கிறேன், எதிர நிற்கிறேன். பீஷ்மரை வந்து யுத்தத்தில் வெல்லவே முடியாது. மகாரதர் பீஷ்மாவை யுத்தத்தில் வெல்லவே முடியாது. அப்பேற்பட்ட பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு? பாண்டவர் பக்கம் இல்லாம கௌரவர் பக்கம். அவருக்கு ஒரு காரணம் சொன்னார். என்ன காரணம் சொன்னார்னா, முதல் ரீசன், பீஷ்மா வந்து ஒரு சபதம் எடுத்திருப்பார். என்ன சபதம்னா, அஸ்திராபுரத்து அரியாசனத்தில் யார் உட்கார்றாங்களோ அவங்க நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன் அப்படின்னு சபதம் போட்டிருக்கேன், வாக்கு கொடுத்திருக்கேன். அஸ்திராபுரத்து அரியாசனத்துல யார் உட்கார்ந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன். அது ஒரு காரணம். பீஷ்மா வந்து கௌரவர் பக்கம் இருக்கு. வேற என்ன காரணம்? நிறைய காரணம்.
பீஷ்மா வந்து சின்ன பிள்ளைங்க அவர் தானே வளர்த்தாரு அவங்க பாண்டவங்க. அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போடக்கூடாது. எப்படி மனசு வரும்? உங்களுக்கு வயசாயிடுது, உங்க பேர குழந்தைய போய் நீ சவுக்கால் அடிக்க அடிப்பீங்களா? சவுக்கால் அடிக்கிறது என்ன, 2 அறை விடுனாலும் விட மாட்டேன். நீ போய் உங்க பேரனுக்கு ஒரு அறை விடுங்க, இது என் பேர குழந்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அடிக்க மாட்டாங்க. அவர் தப்பு குறும்பு பண்ணாலும் அடிக்க மாட்டேன். குழந்தைங்க குறும்பு பண்ணா அப்பாவுக்கு கோவம் வரும், அம்மாவுக்கு சம்டைம் கோவம் வரும், தாத்தா பாட்டிக்கு கோவமே வராது. ஏன்னா அந்த பேர குழந்தைங்க மேலே அவ்வளோ அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க. என் பேர குழந்தை அவன் தப்பு பண்ணாலும் என் பேர குழந்தை. ஸோ பீஷ்மாவுக்கு எப்படி அர்ஜுனனை கொள்றதுக்கு மனசு வரும்? எப்படி பாண்டவர்கள் பீஷ்மரால் கொள்ள முடியும்? நான் எதிரணியில் இருக்கேன். ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பகவான் என்ன பண்றாரு, பீஷ்மரை போல ஒரு மகாரதன், யுத்தத்தில் யாராலும் வெல்ல முடியாத பீஷ்மரை போல ஒரு மகாரதர் எனது பக்தனுக்கு எதிராக இருந்தா கூட அந்த அவரால் என் பக்தர்களே ஜெயிக்க முடியாது. யாராலும் ஜெயிக்க முடியாத பீஷ்மரால பாண்டவர்களை ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்? கிருஷ்ணாவுக்கு ஸோ பக்தனுக்கு எதிராக எப்பேற்பட்ட பலசாலி வந்தாலும் சரி, பக்தனுக்கு எதிராக எப்பேற்பட்ட பலசாலி வந்தாலும் சரி, அந்த பக்தனை கிருஷ்ணா தோக்க விட மாட்டேன். அந்த பக்தனை தோற்பிக்க முடியாது. கிருஷ்ணா அவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவார், பாதுகாப்பு. பிரகலாதனுக்கு எதிராக ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாலும் பிரகலாதன் ஒன்றும் பண்ண முடியல இல்லையா? பிரகலாதனுக்கு எதிராக ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதன் கொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா முடியல. ஒரு செகண்ட்ல பகவான் ஹிரண்யகசிபு கொண்டுட்டேன், ஒரு செகண்ட் தான். அதனால பக்தினோத்தர்கள் சொல்ற ராக்கே கிருஷ்ணா மாறிக்கோள், மாறே கிருஷ்ணா ராக்கேக்கோள். கிருஷ்ணா ஒருத்தரை பாதுகாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாருன்னா, கிருஷ்ணா வந்து ஒருத்தரை பாதுகாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா யாராலும் அவர் கொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணா ஒருத்தர் கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா யாராலும் அவர் காப்பாற்ற முடியாது. கிருஷ்ணா ராவணனை கொல்லணும் முடிவு பண்ணிட்டாரு, ராமன் வந்து ராவணனை கொல்லணும் முடிவு பண்ணிட்டாரு, சிவபெருமானே வந்தாலும் ராவணனை காப்பாற்ற முடியாது. பிரகலாதனை காப்பாற்றணும் முடிவு பண்ணிட்டாரு, யார் வந்தாலும் என்ன கிருஷ்ணன் நம்ம அப்பாவுக்கு அப்பா வந்தாலும் பிரகலாதனை கொள்ள முடியும். அதனால பீஷ்மர மாதிரி ஒரு மகாரதர், வெறும் வித்தக்காரர், ஒரே மகாரதன்னா ஒரே சமயத்துல ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்கள் கூட சண்டை போடுறாரு. குதிரை படைகள் எப்பேற்பட்ட போர் வீரர் வந்தாலும் சரி அவர் ஜெயிக்க முடியாது. மகாரதம் யுத்தத்தில் வந்து நிறைய இருக்கு. ஏகரதா, அதிரதா, மகாரதா. ஒரே ஒரு ஆள் கூட மட்டும் சண்டை போடுவார். இவர் ஒரு இடத்துல இருப்பாரு, அவர் ஒரு இடத்துல இருப்பாரு, இவங்க மட்டும் சண்டை போடுங்க. அதிரதன்னா ஒரே சமயத்துல தன்னை சுத்தி உள்ளவங்க கூட சண்டை போடுவான். மகாரதன்னா எப்பேற்பட்ட ஆள் கூட சண்டை போடுவார். தசரதன்னா 10 திசைகளிலிருந்து ஆட்கள் வந்தாலும் சண்டை போடுவார். அதான் தசரத். 10 திசைகள்ல இருந்து ஆள் வந்தாலும் அவங்க எதிர்த்து சண்டை போடுவார். பீஷ்மா யுத்தத்தில் எழுத முடியாது. அவர் வந்து பரசுராமருக்கு நிகராக யுத்தம் பண்ணார். பரசுராமர் யாரு? பகவானுடைய அவதாரம். பரசுராமர் பீஷ்மனுடைய குரு. பரசுராமர் வந்து பீஷ்மாவுடைய குரு. பரசுராமருக்கு ஈக்குவலா ஃபைட் பண்ணார். பீஷ்மாவை யுத்தத்தில் ஜெயிக்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட பீஷ்மா பாண்டவர்கள் கொள்ள முடியாது, நெருங்க முடியாது கிட்ட. ஏன்னா கிருஷ்ணாவை பக்கம் இருக்கு. ஜெயத்து பாண்டு புத்திரானா ஏஷா பக்ஷே ஜனார்த்தனம். கிருஷ்ணராவ பக்கம் இருக்கிறதுனால எப்பேற்பட்ட ஆள். கிருஷ்ணா என்ன பண்ணாரு? பீஷ்மர் அந்த அணியில போட்டார். பீஷ்மர் அந்த அணியில போட்டுட்டு பாருங்க, பீஷ்மர் மாதிரி ஒரு மகாரதர் இருந்தா கூட என் பக்தர்களை ஜெயிக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் பீஷ்மா என்ன ஆசைப்படுறாரோ, கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து தன் வீரத்தின் மூலமா சேவை பண்ணணும். ஒருத்தர் எப்படி வீரத்தின் மூலமா சேவை பண்ணுவாங்க? சண்டை போடுறதா வீரத்தின் மூலமா சேவை பண்ணும். ஆயுதம். அப்ப பீஷ்மா என்ன பண்றாரு? நான் பாண்டவர் பக்கம் இருந்தேன்னா என் வீரத்தை காமிக்க முடியாது, என் வீரத்தை எதிரிட்டு தான் காமிக்க முடியும். ஆனா கௌரவ பக்கம் இருந்தா இந்த வீரம் மூலமா நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுவேன். ஸ்லோகத்தில் இருக்கு. பீஷ்மா வந்து ப்ரேயர் பண்றாரு.
அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ப்ரேயர். புக்கு இருந்தா சரி, அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். பாகவத் புக்கு இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்ட் இருக்கா? ஓகே, இருந்தா எடுத்துக்கலாம். ஸோ பீஷ்மா இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு. அம்பு படிக்கல படுத்துட்டு, இந்த மாதிரி குஷன் பெட்டில் உட்காந்துட்டு இல்லை ஈஸி சேரில் உட்காந்துட்டுலாம் ப்ரேயர் பண்ணல, அம்பு படிக்கல படுத்திருக்காரு. நம்ம கையில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கீரல் கீழிச்சுன்னா பயங்கர வேதனையாக இருக்கும், பேண்டெட்லாம் சுற்றி வச்சிருக்கோம். உடலில் ஒரு சின்ன காயம் வந்ததுன்னா, பீஷ்மருடைய உடம்புல இந்த ரோமம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரோமம் இழுத்த இன்னொரு புள்ளி வருதோ அந்த அளவுக்கு அம்பு குத்தி இருக்கு எல்லாம் உடம்பு பூரா. ஒரு ரோமத்தை இழுத்தா என்ன ஒரு புள்ளி வருமோ அந்த அளவுக்கு உடம்பு பூரா அம்புகளால் தொலைச்சிட்டார் அர்ஜுனன். பீஷ்மர் அம்புகளால் தொலைச்சு அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்காரு. அம்பு படுக்கையில் படுத்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. நம்மளால பண்ண முடியுமா? தலைவலிலாம் கூட பிரார்த்தனை பண்ண முடியும். ஒரு சின்ன தலைவலி வந்துட்டாலே ஒரு நாளைக்கு சாண்டிங் பண்ண முடியாது. தலைவலிக்கு நான் கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கிறேன், ஏகாதசி விரதம் இருக்கேன், ஒரு மாதிரியா இருக்கு, நான் கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கிறேன். ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துட்டாலே நம்மளால பிரேயர் பண்ண முடியும். ஆனால் பீஷ்மருடைய அங்கங்கள் பூரா அம்புகளால் தொலைச்சி ஆனால் பிரார்த்தனை பண்றேன். ஸோ பீஷ்மா வந்து சந்தனு மகாராஜனுடைய பையன். சந்தனு மகாராஜ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யார் சந்தனு மகாராஜ்? சந்தன் மகாராஜா வந்து குருவம்சத்தை ஆண்ட ஒரு சக்கரவர்த்தி, இந்த மூலவந்தி ஆண்ட ஒரு சக்கரவர்த்தி. சந்தன் மகாராஜா வந்து ஒரு நாள் காட்டில் வேட்டையாடுறதுக்காக போகணும். அந்த காலத்தில் மன்னர்கள்லாம் காட்டில் வேட்டையாட போகணும். சிங்கம், புலி, சிறுத்தை, இந்த மாதிரி மிருகங்கள் கூட சண்டை போடுவோம். அதான் சத்திரியா. சத்திரியானா தன் வீரத்தை வந்து கோழையிட்டு காமிக்கிறது. வீரத்தை வந்து தனக்கு நிகராக வீரம் உள்ளவங்க அவனோட வீரம் உள்ளவன்ட்டு காமிக்கும். ஸோ சத்திரியாவோட ஸ்பிரிட் என்னன்னா, அவன் காட்டில் போய் மிருகங்களோட சண்டை போடுவான். காட்டில் இருக்கிற முனிவர்களுக்கு வந்து இந்த மிருகத்தால் ஆபத்து வரும். அப்போ அந்த மிருகங்களை கொண்டு அங்கே உள்ள அரக்கர்களை கொண்டு அங்கே இருக்கிற முனிவர்களுக்கு பாதுகாப்பு. தட் ஆல்சோ சத்திரியாவோட டியூட்டி. அந்த முனிவர்களும் பிரஜைகள் தானே, முனிவர்கள், ரிஷிகள், பிராமணர்கள். ஒரு நாள் சந்திர மகாராஜா வந்து காட்டில் வேட்டையாட போனார். அப்படி வேட்டையாட போகும்போது ஒரு அழகான நதி, கங்கை கரை. கங்கை கரையில் பார்த்தா ஒரு அழகான பொண்ணு. பொண்ணுனாலே அழகு வாயாது. அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருந்தது. கண்ணெல்லாம் அப்படி தாமரை இதழ் மாதிரி இருக்கு. அப்படியே சூரியன் போல பிரகாசிக்கிறான். தங்க நேரத்தில் இருக்கா. சந்திரமாரை பார்த்து இந்த பொண்ணு யாரு, இவ்வளோ அழகா இருக்காளே, ஓ பெண்ணே நீ யாரு, இந்த காட்டில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க, என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா. அந்த பொண்ணு சொன்னா என் பேர் கங்கா. கங்கா தேவி இருக்காங்க இல்லையா, கங்கா தேவியோட பர்சானிபிகேஷன், கங்கை நதியோடைய ரூபம் கங்கா தேவி. கங்கா தேவி சொன்னா என் பேர் கங்கா, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு கண்டிஷன். இன்னைக்கு வந்து இப்படிதான், இது அன்னைக்கே தொடங்கிருச்சு. துவாபர யுகத்திலே கண்டிஷன் இருக்கு. கலியுகத்தில் கண்டிஷன் மேலே கண்டிஷன் போட்டு தான் மேரேஜே நடக்குது. இந்த பையன் என்ன சொல்லுவான், நீ ரொம்ப அழகா இருக்கணும், அப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுவா, உன் அப்பா அம்மா வீட்டில் இருக்கக்கூடாது, நம்ம தனியாக இருக்கணும், காடி கார் வேணும், அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்கக்கூடாது, அப்புறம் நிறைய சம்பளம் பண்ணி வாங்கி கொடுக்கணும், நீ அப்புறம் நான் கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு கண்டிஷன் போடும். அக்ரிமெண்ட் போட்டு தான் மேரேஜ் தரும். ஸோ கங்கா என்ன கண்டிஷன் போட்டாங்க, ஓகே நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், அதை என்ன பண்ணாலும் நீ கேட்கக்கூடாது, நான் என்ன பண்ணாலும் நீ கேட்கக்கூடாது. இந்த அழகில் மயங்கினவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க அப்படியே சரண்டர் ஆயிடுவாங்க. அழகில் மயங்கிட்டா, ஓ தேவி நீ சொல்றதெல்லாம் நான் செய்யறேன். அந்த அழகான பொண்ணு கையில் அவன் பப்படம் ஆயிடும். பப்பட், நம்ம கையில் பப்பட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி பப்படாயிடும். அப்போ வந்து கங்கா சொன்னா, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், அது நான் என்ன பண்ணா நீ கேட்கக்கூடாது. சரி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். யார் ரெண்டு பேரும், கங்காவும் சாந்தன மகாராஜ் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணாங்க. முதல் குழந்தை பிறந்தது கங்கைக்கும் சந்தன மகாராஜுக்கும் முதல் குழந்தை பிறந்தது. தூக்கி கங்கையில் வீசிட்டேன். பிறந்த குழந்தைய
குழந்தை பிறந்தோடனே தூக்கி கங்கையில் போட்டாங்க. போய் சந்தன மகாராஜ் கேட்க முடியுமா? கேட்டால் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நான் என்ன பண்ணல, நீ கேட்கக்கூடாது, கேட்டால் நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவேன். ஒரு கேட்கணும்னு தோணுது. அஸ்தினாபுரத்துடைய வாரிசு, பெரிய சக்கரவர்த்தி, இந்த பூமியை ஆளக்கூடிய சக்கரவர்த்திக்கு வாரிசு. அந்த வாரிசு வந்து மன்னனுடைய வாரிசு, இந்த நாட்டினுடைய ராஜகுமாரன். தூக்கி கங்கையில போட்டாங்க. ஒன்றும் இல்லாதவனுக்கு ஆண்மான் கிடைச்சாலே அவங்க எவ்வளோ பெருமைப்படுவாங்க. அஜுவனுக்கு ஆண் வாரிசு கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு குழந்தை கிடைச்சிருக்கு. எவ்வளோ பேர் குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க, குழந்தை கிடைச்சிருக்கேன்னு சந்தோஷப்படுது. ஒரு குழந்தைய தூக்கி கங்கையில் போட்டேன். கேட்கணும்னு தோணுது, ஆனால் கேட்டால் கங்கையில் விட்டு போயிடுவாளே, கேட்கல. ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்தது, தூக்கி கையில் போட்டாங்க. 3, 4, 5, 6, 7 ஒரு குழந்தைய அடுத்தடுத்து பிறகுது, தூக்கி கையில் வீசுறாங்க. சந்திர மகாராஜுக்கு பொறுமை எழுந்துட்டார். சந்திர மகாராஜா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பொறுமை எழுந்துட்டாரு. 8வது குழந்தை பிறந்தோடனே சந்திர மகாராஜா, நீ ஒரு பெண்ணா, ஒரு தாயா, நீ கொஞ்சம் கூட ஈவ இருக்கிற குழந்தைய தூக்கி கங்கையில் போடுறீங்க. உடனே கங்கா சொன்னா, பாத்தியா, நான் ஒன்றும் கேட்கக்கூடாதுன்னு நீ கேட்டேன், நான் விட்டுட்டு போயிடுறேன். சந்திர மகாராஜை விட்டுட்டு அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு தேவலோகத்துக்கு போயிட்டாங்க. அப்போ புராணங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த 7 குழந்தைகள் யாரு, இந்த 8வது குழந்தை யாரு? இந்த தேவர்கள் வந்து புரியுதல்ல, அவங்களுக்கு நிறைய பேரா வரும், எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த தேவர்கள் வந்து அஷ்டவசுன்னு இருக்காங்க, அஷ்டவசுக்கள். இந்த அஷ்டவசு என்ன பண்ணாங்க, சில நேரம் வந்து கொஞ்சம் வசதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் வசதி, பேர், புகழ், செல்வம், அதெல்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் கர்வம் வந்து, என்னோட சுகை பட்டேல் என்னோட ஒரு செல்வந்தனே கிடையாது, என்னோட புகழ் வாய்ந்தவங்க கிடையாது, என்னோட பேர் உள்ளவங்க கிடையாது, நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம், நான் எதை வேணாலும் வாங்கிடுவேன், கேளுங்க, என்ன வேணாலும் கேளுங்க, சுகை பட்டேல் என்ன வேணாலும் கேளுங்க, வாங்கிடுவோம், அவ்வளோதானே, எவ்வளோ பைசாக்கு வாங்கிடலாம். ஏன் அந்த மாதிரி இந்த அஷ்டவசு கௌரவம் வந்துச்சு. ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க, வசிஷ்டரோட ஆசிரமத்தில் போய், வசிஷ்டர் காமதேவன் ஒரு பசு, காமதேவன் அந்த நந்தினி பேர், அதை கடத்தணும்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கு பிளான் பண்ண, காமதேவன் பசுவை கடத்தணும். இது வசிஷ்டருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. வசிஷ்டருக்கு தெரிஞ்சு போனோடனே இந்த பசுவை இவங்க கடத்துறதுக்கு திட்டம் போடுறாங்க, திருடிட்டு போக பார்க்குறாங்கன்னு இந்த 8 பேரையும் சமைக்கிறார். நீங்கள் 2 பேரும், நீங்கள் 8 பேரும், நீங்கள் 8 பேரும் வந்து உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்ததுனால வீண் கர்வம் கொண்டு தலகால் புரியாமல் நடக்கிறீங்க. நீங்க பூலோகத்தில் போய் மனுஷ பிரிவு என்னது, ஒரு மனித பிரிவு என்னது, தேவர்களோடு ஒப்பிடும்போது மனித பிரிவு ஒண்ணுமே இல்லை. சபிக்கப்பட்டவங்க தான் மனித பிரிவு, மனித குலத்தில் பிறந்திருக்காங்க. ஆனா அது ஒரு வகையில் வரவும் கூட. ஏன்னா அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, துர்லபமான விஷயம். ஏன்னா மனுஷனோட கீழே பிறப்பெல்லாம் இருக்கு, என்னெல்லாம் இருக்கு, மனுஷனோட கீழே பிறப்பு என்னெல்லாம் இருக்கு, மிருகங்கள், தாவரங்கள். ஒரு மரம் அங்கே நின்றுட்டே தான் இருக்கும், அதில் நடக்க முடியாது, தூங்க முடியாது. மழை பெஞ்சாலும் சரி, மழை, வெயில், குளிர், பனி, என்னனாலும் மழை கஷ்டம். மரம் வந்து ஒரு தாவரம் இருக்குல்ல, அதை அனுபவிச்சுதான் இருக்கும். அந்த தாவர உடல் இருக்கிற ஆன்மா இருக்குல்ல, ஒரு ஆன்மா தாவர உடல் எடுத்திருந்தா அது ரொம்ப பாவம் செஞ்சது, நகரவே முடியாது. அது கூட கொஞ்சம் பாக்கியம் பண்ண உடல் வந்து கொஞ்சம் ஊர்ந்து போகும், பாம்பு, பள்ளி, பாய்ச்சாலை, அதுக்கப்புறம் பறந்து போகிறது, அப்புறம் 8 கால் பிராணி, அப்புறம் 4 கால் பிராணி, அப்புறம் மனுஷன் 2 கால் பிராணி. ஸோ இப்படி அவங்கவுங்க கர்மவினை கேட்டால் போல உடல் கிடைக்கும். மனிதர்களோட வயந்தவங்க தேவர்கள். இப்போ இந்த அஷ்டவசு என்ன பண்ணாங்க, இவங்க வந்து வசிஷ்டனால சபிக்கப்பட்டாங்க, இங்கே பூலோகத்துக்கு போங்க. உடனே எல்லா வசிஷ்டனுடைய காலில் போய் விழுந்து, ஐயா எங்களை மன்னிச்சிருங்க. என்ன பண்ணுவோம், சாபம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் போய் வர கேட்குறது, சாபம் கொடுத்தாச்சு, அப்புறம் போய் எங்களை மன்னிச்சிருங்க, நாங்கள் தெரியாமல் பண்ணிட்டோம், தப்பு பண்ணிட்டோம், நீங்கள் எல்லாம் முனிவர்கள், கருணை காமிங்க, எங்கள் மேலே கோச்சிக்காதீங்க. அப்போ வசிஷ்டர் சொன்னார், இந்த சாபத்தை நான் திரும்பி வாங்க முடியாது, இந்த சாபத்தை நான் திரும்பி வாங்க முடியாது. நீங்கள் 8 பேரும் கங்கைக்கு குழந்தைகளாம் பிறப்பீங்க. நீங்கள் 8 பேரும் பூலோகத்தில் போனாலும் சந்தன மகாராஜுக்கும் கங்கைக்கு குழந்தையா பிறப்பீங்க. அதில் 7 பேர் என்னவீங்க,
உடனே நீங்க தேவலோகத்துக்கு வந்துடுங்க. இந்த திட்டம் போட்டா பாத்தீங்களா, இந்த காமதேனு திருடன் அவன் பூமியிலே இருப்பான். இந்த காமதேனு திருடி போகணும்னு கடத்திட்டு போன திட்டம் போட்டான் இல்லையா, அவன் பூமியிலே இருப்பான், அவன் உடனே வரமாட்டான். ஆனா அவன் பூமியில் இருந்தாலும் அவன் புகழ் 3 உலகம் பேசும். அவனுடைய புகழ் வந்து 3 உலகம் பேசும். அதனால தான் இந்த 7 குழந்தைங்க திரும்பியும் அஷ்டவசுகளா போனாங்க. அந்த ஒரு குழந்தை பூமியில இருக்கு, அதுதான் பீஷ்மா. கங்கா புத்திரா, பீஷ்மாக்கு இன்னொரு பேர் கங்கா புத்திரா, கங்கையோடைய பையன். கங்கா வர அடுத்தது. ஸோ கங்கா புத்திரா பீஷ்மா. அந்த கங்கா புத்திரா இருக்கா இல்லையா, அவருக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி தேவவிரதன் பேர். ஏன் தேவவிரதன்னா, கங்காதேவி அவரை கூட்டிட்டு தேவலோகத்துக்கு போனாங்க. இந்த குழந்தை சொன்னா இல்லையா, சந்திரனை விட்டுட்டு சந்திரமானதை விட்டுட்டு இந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு தேவலோகத்துக்கு போயிட்டாங்க. அங்க போய் தேவர்களை இந்த குழந்தைய ஆசீர்வதிச்சாங்க. நல்ல பாடம் கத்துட்டாரு, பரசுராமட்ட பாடம் கத்துட்டாரு. பெரிய பண்டிதர் பீஷ்மா வந்து பெரிய ஸ்காலர், அனைத்து சாஸ்திரம் அறிந்தவர், எல்லா சாஸ்திரம் அறிந்தவர், எல்லா தர்மம் அறிந்தவர், எல்லா வித்தையும் அறிந்தவர். போர்க்கலையில எல்லா வித்தையும் வெரி பவர்ஃபுல், ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த, சக்தி புத்தி எல்லாமே இருக்கு. நமக்கு ஏதோ ஒன்று இருந்தாலும் பெரிய விஷயம். ஒன்று புத்தி இருந்தால் பெரிய விஷயம், இல்லை சக்தி இருந்தால் பெரிய விஷயம். ஸோ பீஷ்மாவுக்கு சக்தி புத்தி எல்லாத்துலையும் வந்து வெரி பவர்ஃபுல். அப்போ தேவலோகத்தில் போய் பீஷ்மா எல்லா வித்தையும் கற்றுண்டு வெரி பவர்ஃபுல் சத்திரியம். ஒரு நாள் திரும்பி சந்திர மகாராஜா வந்து காட்டில் வேட்டையாட போனாங்க. இதற்கு வேற வேலை இல்லையான்னு கேட்கறதுங்க. அந்த காலத்தில் ராஜாக்கெல்லாம் போவாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தா கங்கை கரையில் ஒரு அழகான பையன், ஒரு 15-16 வயசு தான் இருக்கும். அப்படி சூரியன் போல பிரகாசிக்கிறது, கண்கள் அப்படி தாமரை இதழ் மாதிரி இருக்கு. அப்படி பறந்து விரிந்த தோள்கள், ஆஜான் பாவன் தோள்கள்லாம் பறந்து விரிஞ்சிருக்கு, மகாபாவன், கைகள்லாம் முழங்கால் வரை இருக்கு. நல்ல ஹேண்ட்ஸமா, அப்படி ஒரு செஸ்ட் எல்லாம் அப்படி வந்து ஜிமிக்கே பவர் 6 பேக் வச்சிருக்கு. பீஷ்மா வந்து அப்படி பவர்ஃபுல். பார்த்த உடனே சந்திரன் மகாராஜா, யார் இந்த பையன்? தோட்டத்தில் பார்த்தா ராஜகுமார் மாதிரி இருக்கான், எந்த நாட்டினுடைய மன்னர் ராஜகுமாரன் யாரு? ஏன்னா குழந்தையில கங்கை கூட்டிட்டு போயிட்டான், பார்த்ததில்லை. ஸோ சந்திரன் மகாராஜுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இந்த பையன் இவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கானு, யாரு வேணும்? அப்போ கங்கா வராங்க. கங்காதேவி வந்து சொன்னாங்க, பீஷ்மா கையை பிடிச்சின்னு வந்து, இவர் வேற யாரும் உங்கள் பையன் தான், நம்ம பையன் தான். நான் வந்து தேவலோகத்துக்கு கூட்டின்னு போனேன், இப்போ நான் அவங்க வீட்டை கொடுத்தாரு, அவன் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும், நீங்கள் வந்து ஒரு கூட அழைச்சிட்டு போங்க. தேவவிரதன். பீஷ்மாவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து தேவவிரதன். அப்போ ஏன் பீஷ்மான் பேர் வந்தது? ஏன் பீஷ்மான் பேர் வந்தது? பீஷ்மான் என்ன? தேவவிரதன் இருக்கா இல்லையா, தேவவிரதனை பசிக்கிறதுல இருக்கும். ஸோ தேவவிரதனை வந்து சந்திரமாரர் கூட்டிட்டு வந்தார், தன்னுடைய ராஜ்யத்தை கூட்டிட்டு வந்து தன் மகனை தன் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கிட்டார். ஒரு நாள் திரும்பி சந்திர மகாராஜ் காட்டில் வேட்டையாட போறாரு. காட்டில் வேட்டையாட போனா அந்த காட்டில் வந்து காடு ஃபுல்லா அரோமா சென்ட் ஸ்மெல், நல்ல ஒரு சாண்டல்வுட் பேஸ்ட் வாசம், அப்படி நறுமணம் கமழ். அந்த காடு முழுவதுமே நறுமணம் கமழ். சந்திரமலை சுத்தி முத்தி பார்க்கறது, எங்கிருந்து இந்த வாசனை வருது? ஏதாவது மரத்துல இருந்து வருதா, ஏதாவது பூல இருந்து வருதா, ஏதாவது செடியில இருந்து வருதா? இது வித்தியாசமா இருக்கு. ஹோல் ஃபாரஸ்ட் அப்படியே நறுமணம் கமழ். அப்ப பார்த்தா அங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கா, அங்க ஒரு பொண்ணு படகோட்டியோட பொண்ணு, அவ பேர் வந்து மத்ஸ்யகாந்தா, சத்தியவதி. சத்தியவதியோட உடம்புல இருந்தா அந்த ஸ்மெல் வருது. நம்ம உடம்புல துர்நாற்றம் தான் வரும், ஸ்மெல்லாம் வராது. காலையில் பள்ளி தேய்க்கலாம் கிட்டே வர முடியாது இல்லையா, குளிக்கலன்னா சீச்சி போப்போம், கிட்டே வராது. சத்தியவதியோட பாடி ஃபுல்லா சென்ட் ஸ்மெல் அடிக்கும். அது எப்படி? ஒரு மீன் விற்கிறோம் உடம்புல துர்நாற்றம் தான் வீசும். கவிச்ச நாடகம் ஆடையம்
ஆனால் சத்தியவதி பாடியில் சென்ட் ஸ்மெல் வரும். ஒரு நாள் அது கதைக்குள்ள கதை வரணும் கேட்க. ஒரு நாள் வந்து பராசர முனி வந்து போட்டில் போயிட்டு இருக்கு. பராசர முனி வெரி பவர்ஃபுல் ரிஷி, சாஸ்திரம் அனைத்து சாஸ்திரம் இருந்தவர். அவர் வந்து போட்டில் போயிட்டு இருக்காரு கங்கையில். அப்போ சத்தியவதி தான் போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்காரு. சத்தியவதி போட்டு ஓட்டிட்டு படகு ஓட்டிட்டு இருக்காரு. அப்போ பராசரர் பார்க்குறாரு, நட்சத்திரங்கள்லாம் ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ், இந்த நேரம் வந்து ரொம்ப மங்களமாக இருக்கு. அவர் இதயத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ வந்து பகவான் வியாசதேவரை அவதாரம் பண்ண போற பூமியில பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து வேத வியாசரா கிருஷ்ணர் பாபாயன வியாசம் வேத வியாசம் பகவான் வியாசதேவரை அவதாரம் பண்ண போறாரு. அப்ப அந்த குழந்தை பூமிக்கு வரணும். அப்போ பராசரர் வந்து சத்தியவதி சொன்னாங்க, சத்தியவதி உனக்கு ஒரு சேவை கிடைக்க போகுது. உனக்கு அந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு, அப்போ ஒரு 15-16 வயசு. அந்த பொண்ணுட்டு சொன்னாரு, உனக்கு ஒரு சேவை கிடைக்க போகுது. பகவானே உன் வயிற்றுல குழந்தைய வர போறாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து வியாசதேவரா அவன் குழந்தைய வர போறாரு, இதை ஏற்றுக்கோ வேதவியாசம். அப்போ சத்தியவதி சொன்னா, அஜிஜோ எனக்கு கல்யாணம் ஆகவே இல்லையே, கல்யாணம் ஆகாம எனக்கு குழந்தை வந்து யார் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்குவா, இந்த ஊர் உலகம் என்ன பேசும். அந்த பராசர் 2 வரம் கொடுத்தாரு. ஒன்று வந்து நீ வியாசரை உன் கருவில் தாங்கிட்டீன்னா உன் கன்னி தன்மை போகாது, நீ கன்னி பொண்ணாவே இருப்ப. அதுக்கப்புறம் உன் உடம்புல துர்நாற்றம் போய் உன் உடம்புல அரோமா சென்ட் ஸ்மெல் அடிக்கும். சத்தியவதி ஒத்துட்டார். சரி, ஓகே. அப்போ சத்தியவதியுடைய கர்ப்பத்தில் வியாசர் குழந்தையா வந்தார். பராசர் மூலமா வியாசர் குழந்தையா வந்துட்டு பராசர் எடுத்து விட்டு போயிட்டார். வியாசர் குழந்தையா வந்தவர் இந்த சினிமாவில் ஒரே பாட்டில் ஹீரோ பெரியவன் ஆயிடுவான் இல்லையா, குழந்தையா இருப்பாரு. ஒரு பாட்டில் ஹீரோ பணக்காரன் ஆயிடுவாரு, இல்லை பெரிய ஆள் ஆகிடுவார், 4 பேர் பாடி தும்சம் பண்ணிடுவார். அதெல்லாம் டூப்பு. ஆனால் இது ரியல். அம்மாவுக்கு குழந்தைய வந்தவர் அப்பயே இளைஞன் நினைக்கிறேன், ஒரு 15-16 வயசு யங் பாய் வியாசா. அப்போ சத்தியவதி சொன்னாரு, சத்தியவதி பாதப்பட்டு வணங்கி, அம்மா நான் இந்த பூமியில் வரதுக்கு நீ காரணமாக இருந்ததுனால நான் தவறு செய்ய போகிறேன். எப்போ நீ வந்து என்ன உன் மனசில் நினச்சா நான் வருவேன், நீ என்னை பார்க்கணும்னு சொல்லி வியாசா நீ எங்கே இருக்க, நான் உன்னை பார்க்கணும்னு வந்துடுவேன், உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் வந்துடுவேன். அப்படி ஒரு வரம் கொடுத்துட்டு அவர் போயிட்டேன். இப்போ இந்த பொண்ணு கன்னியாவும் இருக்கா, அவன் உடம்புல சென்ட் ஸ்மெல். அந்த பொண்ணை தான் யார் சந்திக்கிறா, உடனே அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே, ஓ சத்தியவதி நீ யாரு, நீ இவ்வளோ அழகா இருக்க, உடம்புல இப்படி இருந்து இந்த நறுமணம் வருது, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா. அவர் சொன்னா, நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், யாருதான் வேண்டாம்பா, உலகத்துக்கே சக்கரவர்த்தியா இருக்கு, இந்த பூகோளத்துக்கே மன்னர். ஆனா ஒரு கண்டிஷன், நீங்க அப்பாட்ட வந்து பொண்ணு கேளுங்க, நான் வந்து உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், எங்க அப்பாட்ட வந்து பொண்ணு கேளுங்க. ஓகே. சந்திர மகாராஜ் என்ன பண்ணாரு, போய் சத்தியவதி அப்பாட்ட பொண்ணு கேட்க போனார். அவர் வந்து மன்னரை வரவேற்று உட்கார வச்சு அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, இந்த உலகையே ஆளக்கூடிய மன்னர் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, சக்கரவர்த்தி பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்காரு. ஒரு சாதாரண மீன் வியாபாரம் பண்ற ஒரு மீன் குளத்தை சேர்ந்து ஒரு குடிசையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டுக்கு ஆறாலும் வேந்தன் வந்திருக்கு. ஓ நான் வந்து உன்னுடைய பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், ஓ பாக்கியவானே, நான் உன் வீடு தேடி வந்திருக்கேன், உன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிடுவேன். அப்போ இந்த சத்தியவதி அப்பா யோசிக்கிறேன், நான் வந்து என் பொண்ணை உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன், ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. என்ன பிரச்சனை, உங்களுக்கே கல்யாண வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான், அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி என் பொண்ணை உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தர முடியும், அதனால கல்யாணம் பண்ணி தருவேன். ஏன்னா நாளைக்கு அந்த பையன் தான் அஸ்தினாபுரத்து அரியாசத்தை உட்காருவான், என் பொண்ணு உங்களுக்கு வேலைக்காரியாக தான் இருக்கணும், அவன் குழந்தைங்களுக்கு வேலைக்காரியாக தான் இருக்கணும், என் பொண்ணு உங்ககிட்ட வந்து வேலைக்காரியாக இருக்கிறத விட இங்கே யாராவது கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கட்டும், நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டேன், நான் வந்து என் பொண்ணை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி தர மாட்டேன். சந்திர மகாராஜ் ஒரே காவலை, எங்கடா பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண போனா பொண்ணு கிடைக்கலையா. நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு தேடிட்டே இருப்பான், அதோட சில கர்மம் அவனுக்கு பொண்ணே கிடைக்காது. யாரையும் சொல்ல, சொல்ல என்ன எடுத்து
சந்திர மகாராஜ் வந்து திரும்பி கவலையோடு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ அந்த தேவவிரதன் வர்றாரு. தேவவிரதன் யாரு? சந்திரனுடைய பையன் பீஷ்மா. தேவவிரதன் வந்து பார்த்தா அப்பா கவலையா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்பாட்ட போய் கேட்கிறாரு, அப்பா என்னாச்சு உங்களுக்கு, என்ன கவலை, யாரோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்களா, இல்லை ஏதாவது ஏமாற்றம் நடந்துருச்சா, எதையா எழுந்துட்டீங்களா, ஏன் கவலையில் உட்காந்துருக்கு? இப்போ போய் அப்பா பையனை சொல்ல முடியுமா, நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ண போனேன், பொண்ணு தர மாட்டேன். ஏன்னா பையனுக்கே கல்யாண வயசு ஆயிடுச்சு. பையனுக்கே கல்யாண வயசு ஆயிடுச்சு. பையன்ட்டு போய் நான் வந்து சத்தியவதியை கல்யாணம் பண்ணலான்னு போனேன், அவங்க அப்பா கல்யாணம் பண்ணி தர மாட்டேன். இது பையன் சொல்றது வெக்கமா இருக்கு. இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஓகே. ஆனால் தேவவர்தனுக்கு டவுட்டு. அப்பாவுடைய முகத்தில் சந்தோஷம் இல்லை, ஏதோ ஒரு ஏமாற்றம் இருக்கு. நேராக மந்திரிகள்கிட்ட போனேன். மினிஸ்டர்கிட்ட போய் என்ன காரணம், ஏன் அப்பா கவலையில் இருக்காரு, ஏன் அவருக்கு சந்தோஷம் இல்லை, அவருக்கு என்ன நடந்தது, எனக்கு வெளியில் போயிட்டு வந்ததுலேருந்து அவர் மாதிரியாக தான் இருக்காரு. அப்போ மினிஸ்டர்லாம் சொன்னாங்க இதான் நடந்தது. அவர் போய் சத்தியவதி பொண்ணு கேட்டு போனார், உங்களை காரணமாக சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி தர மாட்டேன். அப்படியா, சரி வாங்க. ஸோ தேவவர்தன் என்ன பண்ணார், கொஞ்சம் மந்திரிகளை கூட கூட்டிட்டு, மந்திரிகள் பிராமணர்கள் எல்லாம் ரதத்தில் ஏற்றிட்டு காட்டுக்கு போகிறார். காட்டில் போய் சத்தியவதியோட அப்பாட்ட பேசுகிறார். உலகத்திலேயே அப்பாவுக்கு பொண்ணு கேட்டு போன பையன் இவர் தான். பொதுவாக அப்பாக்கள் தான் பையனுக்கு பொண்ணு கேட்டு போவாங்க. இப்போ பொண்ணை பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க. இவர் போய், ஓ நீங்கள் வந்து, ஓ பாக்கியவானே, உங்களுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வீட்டு கதவை வந்து தட்டுது, நீங்க ஏன் மறுக்கிறீங்க, என் அப்பாவே வந்து உங்கள்கிட்ட பொண்ணு கேட்டிருக்கிறாரு, அவர் இந்த பாராளும் வேந்தன், அவருக்கே நீங்க பொண்ணு கொடுக்க மறுத்தீங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, சத்தியவதியோட அப்பா, எனக்கு வந்து அவருக்கு என் பொண்ணு கொடுக்குற சந்தோஷம் தான், ஆனா நீ தான் பிரச்சனை. நான் என்ன பிரச்சனை, நீ வந்து சந்தனுடைய மூத்த தாரத்துடைய பையன், நீ கங்காவுடைய புத்திரன். அப்ப நாளைக்கு வந்து சந்தனுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் என் மகள் வயிற்றுல அவருடைய குழந்தை அஸ்திராபத் அரியாசனத்தில் உட்கார முடியாது, உன் பையன் தான் உட்காரு. அது எனக்கு என்ன விருப்பம்னா, என்னுடைய மகளுடைய கருவில் வரக்கூடிய குழந்தை அஸ்திராபத்தை ஆளணும், அரியாசனத்தில் உட்காரு. அப்ப நீ அதுக்கு இடைஞ்சல இருக்கியே, எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணி தர முடியும்? இவ்வளவு தானா, நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன். தேவவர்தன் என்ன சொன்னாரு, நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன், நான் வந்து அஸ்தினாபுரத்து அரியாசனத்தை ஏற்றுக்க மாட்டேன், உங்க மகளுக்கே விட்டு கொடுத்தேன். நான் வந்து அஸ்தினாபுரத்து அரியாசனத்தில் உட்கார மாட்டேன், எனக்கு பதவி வேண்டாம், நான் வந்து உங்க பொண்ணு என் அப்பா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருங்க, அவனுக்கு பிறகு குழந்தை என் தம்பி அரியாசனத்தில் உட்காந்து. இவனுக்கு பாதி திருப்தி ஆயிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல, பீஷ்மா விலகிட்டு, அதாவது தேவவர்தன் பதவி வேணான்னு சொல்லிட்டேன். ஆனாலும் ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் நான் யோசிக்கிறேன், என்னையா யோசிக்கிறேன், உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை, என்ன யோசிக்கிறேன், நாளைக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணா உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறப்புல, அந்த குழந்தை அஸ்தினாபுரத்து அரியாசனத்தை உட்காரும். ஓ நீ அப்படி வரையணும். அப்போ எப்படி என்னுடைய மகள் மூலமா வரக்கூடிய குழந்தை அஸ்தினாபுரத்தில் உட்காரும் அரியாசனத்தில். சரி எவ்வளவுதான் உனக்கு, நான் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணேன், நான் உனக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன். இங்க வந்து மந்திரிகள் இருக்காங்க, இந்த மந்திரிகள் சாட்சியா, பிராமணர்கள் சாட்சியா, பிராமணர் இருக்காங்க, ஆகாசம் சாட்சியா, பூமி சாட்சியா, சந்திரன் சாட்சியா, அக்னி சாட்சியா, உனக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன், நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன், நான் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன், பிரம்மச்சரியம் இருக்கேன். சொன்ன உடனே ஆச்சரியமாயிடுது. 16 வயசு பையன், 15-16 வயசு ஆச்சு. அப்பாவுக்காக வேண்டி நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன், பிரம்மச்சரியா இருக்கணும் அப்படி சொன்ன உடனே ஆகாசத்திலிருந்து தேவர்கள்லாம் பூக்களை போடுறாங்க. பூ இருக்கு இல்லையா, விதவிதமான பூக்களை அப்படியே தேவவர்தன் மேல மழை மாதிரி போடுது. பீஷ்மா பீஷ்மா பீஷ்மா. பீஷ்மா அப்படின்னா உறுதியான சபதம், விரதம், உறுதியான விரதம். ஆகாசத்திலிருந்து பூக்களை மழையா போட்டு அந்த இடத்துல பீஷ்மா அழைக்கப்பட்டது. எல்லாம் பிரமிச்சு போனாங்க. இந்த சின்ன பையன் அப்பாவுக்காக தன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணிட்டார். அவரு கல்யாணம் பண்ணி அனுபவிக்க வேண்டிய வயசுல அவர் விரதம் இருக்காரு, அப்பாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி. அப்படிதான் சத்தியவதிய அப்பா சந்திர மகாராஜ் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் சொன்னாரு, நான் அஸ்தினாபுரத்து அரியாசனத்தில் உட்கார மாட்டேன், சத்தியவதியுடைய பையனுக்கு நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன், ப்ரொடெக்டரா இருப்பேன், கார்டியனரா இருப்பேன்.
ஹஸ்தினாபுரத்துடைய பாதுகாவலனா எப்ப நான் இருப்பேன். சேனாதிபதி, சேனா. சந்தன் மகாராஜ் விடுகை வந்துருச்சு. என் பையன் போய் எனக்காக பொண்ணு கேட்டு இவன் தன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணிட்டான். பொண்ணு கிடைச்சாச்சு, கல்யாணம் பண்ணியாச்சு. ஆனால் இவன் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். எவ்வளோ பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்கான். அப்போ சந்திர மகாராஜ் சொன்னார், பீஷ்மா, நான் உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறேன். நீ எப்போ வேணாலும் இந்த உலகத்தை விட்டு போகலாம். நீ விரும்பும் போது இந்த உடலை விட்டு போகலாம். நமக்கு அப்படி வர இருக்கா? நம்ம சாகலாம் நினைச்சாலும் சாக முடியாது. நீங்கள் நிறைய பேருக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனை, யார் போய் செத்து போகலன்னு போக முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அனுபவிச்சு அப்படிலாம் உடம்பு விட்டு போயிட முடியாது. அப்படியே உடலை விட்டாலும் பிரச்சனை தீரப்போறது கிடையாது. நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க தற்கொலை பண்ண ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இது வந்து உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு 60 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோ. 60 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும். ஆனால் எனக்கு உலகத்தில் திரும்ப தாங்க முடியல. கோயிலில் போனால் பிரச்சனை, வீட்டில் போனால் பிரச்சனை, வீட்டில் பொண்டாட்டி கூட தகராறு, எல்லா பிரச்சனை. செத்து போயிட்டேன். எவ்வளோ 40 வயசில். மீதி 20 வருஷம் பிசாசாக சுற்றிட்டு இருக்கு. வேறு உடம்பு கிடைக்காம 60 வயசு இருக்க வேண்டியவங்க 40 வயசில் செத்து போனால் மீதி 20 வருஷம் பேயாவும் பிசாசும் பூதமாகவும் சுற்றிட்டு இருக்கு. வேறு உடம்பு கிடைக்காம. பசிக்கும் சாப்பிட முடியாது. அனுபவிக்கலாம் நினைப்பா அனுபவிக்க முடியாது. ஏன்னா உடம்பு இல்லையே. உடம்பு தான் அனுபவிக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு மணி வராச்சு, மணி வந்து 9:15 ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லாருக்கும் பசிக்குது. இந்த உடம்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி சாப்பிட முடியும்? அனுபவிக்கணும், நல்ல விதவிதமாக பலகாரம் சாப்பிடணும்னு என்ன இருக்கு, ஆனால் உடம்பு இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தர் மேலே போய் டாமினேட் பண்ணும். இந்த பேய் பிடிக்கிறதுனா அந்த உடம்புல ஏற்கனவே ஒரு ஆத்மா இருக்கு, இன்னொரு ஆத்மா உள்ள வந்து உட்காரு. 2 ஆத்மா அந்த உடம்புல இருந்துட்டு ப்ராப்ளம் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பீஷ்மா வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணாரு. அன்னைக்கு கொடுத்த ப்ராமிஸ் தான். எப்போ ப்ராமிஸ் பண்ணாரு? கல்யாணம் பண்ணும்போது கொடுத்த வாக்கு. அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணும்போது கொடுத்த வாக்குறுதி, நான் வந்து ஹஸ்தினாபுரத்து அரியாசனத்தில் உட்கார மாட்டேன், யார் உட்காராங்களோ நான் பாதுகாப்பாக இருப்பேன். அந்த தர்மத்தை லைஃப் லாங் ஃபாலோ பண்ணேன், வாழ்க்கை முழுக்க கடைபிடிச்சேன். அதுதான் வைராக்கியம். நமக்கு வைராக்கியம் இருக்கும். என்ன வைராக்கியம்னா, நான் பாருங்க, அடுத்த ஏகாதசியிலிருந்து தவறாம மங்களாரத்துக்கு வந்துடுவேன். அந்த ஒரு ஏகாதசி வந்தாலே பெரிய விஷயம். அப்புறம் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தியிலிருந்து எப்படியாவது 16 நாள் பண்ணிடுவேன். அந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி நடந்தாலே பெரிய விஷயம் இல்லையா? நம்முடைய வைராக்கியம் அவ்வளோதான், 1 நாள் 2 நாளில் போயிடும். ஆனால் இந்த மாதிரி பீஷ்மனுடைய வைராக்கியம் இருக்கு இல்லையா, லைஃப் லாங். பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் இருக்காரு. பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் வந்து சின்ன குழந்தை, லட்சுமியோட சின்ன குழந்தையா இருக்கும். அப்போ அவங்க அப்பா வந்து பக்தின்னு வந்தார். அவர் வந்து மாம்பழம் வச்சிருந்தாரு, ஜெகநாதனுக்கு ஆஃபர் பண்ணாரு. இந்த குழந்தை தெரியாமல் எடுத்து சாப்பிட்டாரு. அப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை விமல் பிரசாத் தெரியாம மாம்பழம் எடுத்து சாப்பிட்டாரு. அப்பா ஒன்றும் திட்ட ஒன்றும் செய்யல, இதெல்லாம் கேட்டார், ஏன் விமல் பிரசாத், அந்த மாம்பழம் வந்து ஜெகநாதனுக்கு ஆஃபர் பண்ண வச்சிருந்தேன், நீ சாப்பிட்டியே, ஆஃபர் பண்ணாமல் சாப்பிடலாமா? பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணாமல் ஒரு உணவை சாப்பிடலாமா? பாவம் இல்லை, அபராதம், குற்றமாச்சே, எப்படி பண்ண நீ? இனிமேல் வந்து ஆஃபர் பண்ணாமல் சாப்பிடக்கூடாது. மாம்பழம் பகவானுக்கு போவார், பகவான் சாப்பிட்டு இது பிரசாதமாக தருவார், அப்படி சாப்பிடணும். குழந்தைக்கு ஒரு சங்கடம் ஆயிடுச்சு. நான் பெரிய அபராதம் பண்ணிட்டேனே, ஜெகநாதனுக்கு வச்சு இந்த மாம்பழத்தை எடுத்து நான் சாப்பிட்டேன்னு. 5 வயசு அந்த குழந்தை விமல் பிரசாத். பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் 5 வயசுல மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டேன்னு வருத்தப்பட்டு அபராதம் பண்ணிட்டேன்னு லைஃப்லாம் மாம்பழத்தோட யாராவது மாம்பழம் கொண்டு கொடுத்தா எனக்கு கொடுக்காது ஒரு அபராதி. ஏன்னா நான் வந்து ஜெகநாதனுடைய மாம்பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்றேன். எப்படி வைராக்கியம் பாருங்க, 5 வயசுல இருந்த வைராக்கியம். அது கடைசி வரைக்கும் அவர் சன்னியாசி எடுத்து இருக்கும்போது கூட யாராவது சீடர்கள் தெரியாமல் வந்து மாம்பழம் கொடுத்தா தொட மாட்டேன், நான் அபராதி மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு போவேன், சாப்பிடக்கூடாது, ஜெகநாதன் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டேன். நம்ம ஃப்ரூட்டு தானே பிரபு சாப்பிடக்கூடாது, அடிச்சு கொடுக்க பிரபு. பகவானுக்கு ஒரு பழத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம 4 பழம் சாப்பிடுவோம். அது பழங்களுக்கெல்லாம் ஆஃபர் பண்ண கூட வேண்டியதில்லை, அதில் தத்துவம் வேறு. ஃப்ரூட்ஸ் தானே அப்படியே சாப்பிடலாம், எதுக்கு ஆஃபர் பண்ண? சமைச்ச உணவு தான் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கணும், இது சமைக்கலையே அப்படியே சாப்பிடலாமே.
தோல் எடுத்து வெட்டி நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோமோ அந்த மாதிரி பகவான் சாப்பிடுவோம். சரி, பசிக்குதா எல்லாருக்கும்? பீஸ்மர் கதை பாதியில் நிற்குது. பசிக்குதா நிறுத்தமா போகலாம்? உங்களுடைய கையில தான் இருக்கு. எவ்வளவு பேர் கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்றீங்க? ஓ, எவ்வளவு பேர் பிரசாதம் சாப்பிடலான்னு சொல்றீங்க? ஓகே, சரி, சீக்கிரம் முடிச்சார். அப்போ பீஷ்மா என்ன பண்ணாரு? அன்னைக்கு சபதம் போட்டாரு, நான் வந்து ஹஸ்தினாபுரத்து அரியாசத்தை உட்கார பண்ணேன். அப்போ சத்தியவதிக்கு குழந்தை பிறந்தது. சத்தியவதிக்கு 2 குழந்தை பிறந்தது. ஒருத்தர் வந்து சித்ராங்கதா, இன்னொருத்தர் வந்து விசித்திர வீரியா. சித்ராங்கதா ஒரு நாள் ஏதோ காட்டில் வேட்டையாடி போய் இறந்து போயிடுவார். அப்புறம் விசித்திர வீரியன் தான் ஹஸ்தினாபுரத்தில் அரியாசத்தை உட்கார்ந்துருப்பாரு, பீஷ்மரோட பாதுகாப்பாக இருப்பார். இந்த விசித்திர வீரியனுக்கு வேண்டி இந்த தம்பி, பீஷ்மருடைய தம்பி வந்து விசித்திர வீரியா, சத்தியவதியோட பையன், அவருக்கு வேண்டி பீஷ்மர் ஒரு 3 பொண்ணை கடத்திட்டு வருவார். பீஷ்மர் என்ன வருவார்? ரதம் எடுத்துட்டு போய் 3 பொண்ணை கடத்திட்டு வருவார். அம்பா, அம்பிகா, அம்பாலிகா 3 பேர். அது வந்து அம்மா வந்து அழுவா, என் பீஷ்மா என்னை விட்டுடு, நான் வந்து சால்வனை காதல் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், தூக்கிட்டு போயிடாரு. பீஷ்மா தூக்கிட்டு வந்துட்டு 3 பேர் தூக்கிட்டு வந்துட்டு விசித்திர வீரியனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா விசித்திர வீரியன் என்ன சொன்னா, இந்த அம்பாவை கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே இன்னொரு ஆண்மகனை மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கா, அவனை கல்யாணம் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான். அம்பாவை நிராகரிச்சுட்டு இந்த அம்பிகா, அம்பாலிகா 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டான். வேத காலத்துல என்னன்னா, ஒரு பொண்ணு வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டு அவனை யாரும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டான். பெண்களுக்கு அவ்வளவு பாதுகாப்பு இருக்கு. குழந்தையா இருக்கும் போது அப்பாவுடைய பாதுகாப்புல இருப்பாங்க, கல்யாணம் ஆனவுடனே கணவனுடைய பாதுகாப்புல, மரணம் வரும்போது வயசாகும் மகனுடைய பாதுகாப்புல. ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு இந்த நாட்டுடைய ராஜா வரான்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன் அவருக்கு அவ்வளோ பாதுகாப்பு? ராஜா அவரும் மனுஷன் தானே, ஏன் அவ்வளோ ஒரு செக்யூரிட்டி? என்ன, முன்னாடி 4 பேர் பின்னாடி 4 பேர்? அது இந்தியாவில் வந்து கவுன்சிலர் பண்ணுற அளப்பறை தாங்க முடியாது. ஒரு வார்டு கவுன்சிலுக்கு பின்னாடி நான் முன்னாடி 2 கார், பின்னாடி 2 கார். ஒரு எம்எல்ஏக்கு முன்னாடி 10 கார், பின்னாடி 10 கார். பிளாக் கார்டு என்ன, அந்த கேட்டு இந்த கேட்டு என்ன? ஏன் அவ்வளோ மரியாதை, ஏன் அவ்வளோ பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு? அந்த பதவியில் இருக்கிறவங்களோட பாதுகாப்பு. ஏன் பிரதம மந்திரி, முதலமைச்சர், பிரசிடென்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆள். அப்போ முக்கியமான ஆளுக்கு பாதுகாப்பு அவசியம். அந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அவசியம். முக்கியமான நபருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னா நஷ்டமாயிடும். அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னா சமுதாயம் நஷ்டமாயிடும். அதனால ப்ரொடெக்ஷன். அப்போ சார்வன் சொல்லிட்டா, இந்த பொண்ணு வந்து ஏற்கனவே இன்னொருத்தர் மனசில் நினைச்சிட்டு இருக்கான். இன்னைக்கு கலியுகத்தில் எல்லா பொருட்களும் வந்து யாரையுமே நினைச்சிட்டு இருக்கான். விளையாட்டு வீரர், சினிமா நடிகை எல்லாம் அப்படி பார்த்தா யாரோடய குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கிறதா அர்த்தம். ஒரு ஆண் வந்து எவ்வளோ பொண்ணு நினச்சிட்டு இருக்கான். சினிமா நடிகை போல வீட்டில் போட்டு ஒட்டி வச்சிருக்கான் பெட்ரூமில். அப்போ என்ன அர்த்தம்? அவங்களோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம யாரை மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கோமோ அவங்க கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து யாராவது வேற ஆண்மகனை நினச்சிட்டு இருந்தா அவரோடய வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. டெண்டுல்கர் அப்பெல்லாம், இப்போ விராட் கோலி, அப்புறம் வந்து தமன்னா, நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆண் வந்து பொண்ணை நினச்சிட்டு இருக்கா, பொண்ணு ஆணை நினச்சிட்டு இருக்கா. அப்போ அவங்களோட தான் வாழ்ந்து. ஆமாம், பொண்ணு வந்து கோலியை நினச்சிட்டு இருக்கா, பையன் தமன்னா நினச்சிட்டு இருக்கா. அவங்களோட தான் வாழ்ந்துட்டு. வீட்டில் போஸ்டர்லாம் ஒட்டி வச்சிருப்பான். காலையில் குளிக்கும் போது அவங்க முகத்துக்கு தான் குளிப்பான். இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வச்சுங்களேன், அங்கே வந்து நிறைய சினிமா பாட்டுலாம் வாழ்க்கையே கிடையாது. கல்யாண வீடுனா சினிமா பாட்டு, கிரகப்பிரவேசம்னா எல்லா வீடும் சினிமா பாட்டு. ஒருத்தர் வீடு கட்டி போனான், புது வீடு கட்டி நம்ம கோயிலுக்கு பக்கத்தில், கோயிலுக்கு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சைட்டில் வந்து வீடு கட்டினான். சரி பரவாயில்ல, நல்ல விஷயம், வீடு கட்டினா சரி பரவாயில்ல, வீடு கட்டினோம், பாட்டு போடுவோம், ஸ்பீக்கர் வச்சு சரி போட்டணும். ஃபஸ்ட்டு பாட்டு என்ன போட்டோன்னா 9 கோலும் ஒன்றாய்க்கான பிள்ளையார் பற்றி பாட்டு போட்டோம். அடுத்த பாட்டு மரணம். என்னடா அது வீட்டு கல்யாண வீட்டில் மரணம் பாட்டு. கல்யாண வீட்லேயும் கிராம வீட்லேயும் அவன் வீட்டுக்குள்ள கால எடுத்துக்குமே இந்த பாட்டு போட்டான். மரணம் மாசு மரணம் போச்சு, அவ்வளோதான். பகவான் நாம சொல்லி வீட்டுக்குள்ள போக வேண்டியவன் மரணத்தை வர வச்சுட்டு போறான். பாருங்க நல்லா நடக்குது இங்கே. எவ்வளோ பரவாயில்ல அந்த மாதிரிலாம் பாட்டு போடுறது. அங்கே கோயில் திருவிழாவில் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு சாமி பாட்டு போட்டுருக்கோம், அதுக்கப்புறம் பூரா சினிமா பாட்டு. அப்போ நீ போடு எல்லாம் சினிமா பாட்டாங்க. முதல் பாட்டு சாங்கியத்துக்கு ஒரு சாமி பாட்டு போடும். விநாயகர் சதுர்த்தி, கோயில் திருவிழா,
அவர்கள் எல்லாம் புலன்பம் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் எங்கே பக்தியிலேருந்து விலகும் போது தர்மத்திலேருந்து விலகும் போது புலன்பமாக மாறிடும். சரி, இப்போ என்ன பேசுறது? அம்மா வந்து சால்வன மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கா. இந்த விசித்திரவின்னு சொன்னால் அவனை கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன். சரி, பீஷ்மர் என்ன பண்ணாரு? கொண்டு போய் விட்டார். கொண்டு போய் விட்டா இந்த அம்மா போய் சால்வன்ட்ட போன அவன் சொன்னா அவனை கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன். ஏன் என்ன கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்? அவனை காதல் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா உன்னை பீஷ்மர் தூக்கின்னு போனால பீஷ்மரே போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உன்னை வந்து பீஷ்மர் தூக்கின்னு போயிட்டாரு, நான் கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய பொண்ணு அவர் தொட்டு தூக்கிட்டாரு, அதனால அவர் தான் கல்யாணம் பண்ணும். இன்னைக்கு யாரெல்லாம் பொண்ணுல தொட்டு தூக்குறா சினிமாவில் வீடியோலாம் போடுறோம் இல்லையா? அன்னைக்கு வந்து ஒரு பெண்ணை டச் பண்ணாலே இன்னொரு ஆள் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு அதுக்கு முன்னாடியே இந்த போட்டோ ஷூட் வச்சு கணவன் மட்டும் பார்க்குற ஆளுங்க ஊர் ஊரா படம் போட்டு காமிச்சிட்டாங்க. அதெல்லாம் நடக்குது. கேமராமேன் எல்லாம் வந்துடும். ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு நாகரிகங்கள் பேரில் என்னெல்லாமோ பைத்தியகாரத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ அம்மா வந்து பீஷ்மர்ட்ட வந்தா, ஓ பீஷ்மா, நீ தான் எனக்கு தூக்கிட்டு போனேன், நான் காதல் பண்ணவனும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்டான், கடத்திட்டு வந்த இவனும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்டான், அப்போ நீ தானே கல்யாணம் பண்ண. அம்மாவுக்கு வேற கதியே இல்லை. பீஷ்மாட்ட வந்த, நீ தானே கல்யாணம் பண்ணணும். பீஷ்மா சொன்ன, அதெல்லாம் முடியாது, நான் சபதம் எடுத்திருக்கேன், அப்போ என்னையா தூக்கிட்டு போனேன். விசித்திரவனை கல்யாணம் பண்ண தூக்கிட்டு போனேன், அவன் பண்ண மாட்டேன், நீ தான் பண்ணிக்கணும். அவன் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து சபதம் எடுத்திருக்கேன், உன்னை கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன். அப்படியா, இரு நான் வரேன் அப்படின்னு நேரம் அம்மா போய் பரசுராமர்கிட்ட போனோம். பரசுராமர்கிட்ட போய், நீங்களே நியாயம் சொல்லுங்க, உங்கள் சீடர் என்னை கடத்தின்னு போனோம், உங்கள் சீடர் வந்து என்னை கடத்திட்டு போயிட்டு என்னை கல்யாணம் பண்ண மாட்டேங்கிறா, இது தர்மமா? நீங்கள் தான் நியாயம் சொல்லணும், உங்கள் சீடருக்கு நீங்கள் புத்தி சொல்லுங்க. பரசுராமர் கோபம் வராது. பரசுராமர் கோபம் வந்து பீஷ்மாட்ட, பீஷ்மா நீ அம்மாவை தூக்கிட்டு போனியா? அம்மா குருதேவா தூக்கிட்டு போனேன், அவளை கல்யாணம் பண்ணுங்க. இல்லை அது முடியாது, நான் சபதம் எடுத்திருக்கேன், கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன். உனக்கு ரெண்டே சாய்ஸ் தான், உனக்கு ரெண்டே வாய்ப்பு தான். ஒன்று, நீ அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணணும், என் கூட சட்டை போடணும். குரு கஷ்டம், குரு கூட போய் சண்டை போடணும். ஆனால் குரு கிட்ட சண்டை போட்டு இறந்து போகிறது எவ்வளோ மேலு. நான் அந்த வாக்குறுதி மீறினேன். நான் வந்து சத்தியவதிக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன், கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு. இப்போ அதை செஞ்சால் என்னுடைய சத்தியம் வாக்கு பொய்யாயிடும். அதுக்கு பதிலாக என் குருக்கிட்ட சண்டை போட்டு நான் இறந்தாலும் பரவாயில்ல, என் குரு கையில் இறந்தா எனக்கு போச்சு தானே வரும். அது மட்டும் இல்லை, என் குருவுக்கு அவமானம் பாருங்க. பரசுராமனுடைய சீடர் பீஷ்மர் வாக்கு கொடுத்தாரு, கொடுத்த வாக்கு மீறிட்டாரு. அதனால பரசுராமன் சீடர்லாம் உண்மையானவங்களே இல்லைன்னு போய் சொல்லுவாங்க. பீஷ்மா வந்து சண்டை போடுவாங்க. பீஷ்மருக்கும் பரசுராமனுக்கும் பயங்கரமாக சண்டை நடக்குது. வெறும் யுத்தம், அஸ்திரங்களால் அப்படியே அஸ்திரங்களை மழையா பொழியிற. பரசுராமருக்கு நிகராக பீஷ்மர் சண்டை போடுறாரு. பரசுராமனுக்கு கோபம் தனியவே இல்லை, சண்டை போட்டுட்டே இருக்கேன், பீஷ்மரை கொல்லாம விடுவாங்க. அப்போ ஆகாசத்தில் முனிவர்களாக வந்தாங்க. முனிவர்களாக வந்து, பரசுராமரே உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ கோபம்? நீங்கள் ஒரு பிராமணன், ஏற்கனவே வந்து 21 தலைமுறை சத்திரியை அழைச்சிட்டீங்க, எவ்வளோ சண்டை போட்டாச்சு. இவன் உங்கள் சீடன், அவன் உங்கள் சீடன் தான், கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறக்கூடாதுன்னு உறுதியாக இருக்காரு, விட்டுடுங்க. இந்த யுத்தம் தேவையில்லை, இந்த யுத்தத்தினால யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, அவனை விட்டுடுங்க, அவனை கொள்றதுனால எந்த நன்மை இல்லை. பரசுராமரும் மன்னிச்சு விட்டுட்டாரு, பரசுராமரும் பீஷ்மர் விட்டுட்டார். இப்போ அம்மாவுக்கு கதியெல்லாம் நினைச்சு அப்பா போகும். அம்மா என்ன பண்ணா, பீஷ்மரை பழி வாங்கணும், பீஷ்மரை நான் பழி வாங்கணும், இவரை நான் கொல்லணும், என் கையால் தான் பீஷ்மரை கொல்லப்படணும்னு அவன் போய் தவம் பண்ணிட்டான். அப்பா போய் தவம் பண்ணான். அவன் தான் வந்து சிக்கன் டீன்னு ஒரு திருநங்கையாக வருவான். அர்ஜுனன் வந்து ரதத்தில் பீஷ்மரோட சண்டை போடும்போது சிக்கன் டீ முன்னாடி வந்தோடனே பீஷ்மர் அப்போ போட மாட்டேன். அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், அர்ஜுனா பீஷ்மரை கொல்லுன்னு. அர்ஜுனன் தயங்கல. கிருஷ்ணா அர்ஜுனா விட்டா கண்ணை மூடிட்டு, கண்ணில் கண்ணீர்லாம் வருது, அழல, கண்ணை மூடிட்டு காண்டி எடுத்து அம்பை எடுத்து விட்டா அப்படி போய் சக்குன்னு பீஷ்மரை தேயத்தில் குத்திச்சு. அர்ஜுன் அழல. அடுத்து போகிற அம்பெல்லாம் குத்தி 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 பீஷ்மர் உடம்பெல்லாம் ரத்தம் கீறிட்டு போகுது. அப்படியே ஒரு மலை உடல் மாதிரி கீழே விழுந்தார். அர்ஜுனன் அம்பு கீழே போட்டு ஓடி போய் பிதாமகரே பீஷ்மான்னு பாதத்தை பிடிச்சிட்டாரு. அழக கண்ணீராலே அபிஷேகம். அன்னைக்கு யுத்த காலமே அமைதி ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் பீஷ்மா உடலை
அம்பு பறிகளை படுத்துட்டு எல்லாம் சுற்றி வந்து அழற பீஷ்மனுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி பீஷ்மா என்ன பண்ணாரு, அஸ்தினாபுரத்தை அரியாசத்து பாதுகாப்பாக இருந்தார். ஒரு சமயத்தில் விசித்திரன்னு செத்து போயிடுவான். அப்போ அஸ்தினாபுரத்தில் உட்காரது யாரும் இல்லை. அப்போதான் வந்து சத்தியவதி வந்து சொல்லுவான் பீஷ்மாட்ட, நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. என்ன விளையாட்டு பண்ணுறீங்களா, நான் உங்களுக்கு வேண்டிதான் பிரம்மச்சரி இருக்குன்னு வரதை எடுத்துட்டேன், இப்போ நீ கல்யாணம் பண்ண சொல்றீங்கன்னா அது நான் எனக்காக தானே வரதை எடுத்துட்டேன், நானே சொல்கிறேன் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. அதெல்லாம் முடியாது. விரதம் எடுத்தது தான் உறுதி. அந்த பீஷ்மா உறுதியாக எடுத்ததுதான், முடிவே கிடையாது, மறு பரிசீலனை கிடையாது. சரி அப்போ ஒன்று பண்ணு, நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம், என் மருமகம் மூலமா 2 குழந்தை கொடு. அதுவும் முடியாது, நான் பிரம்மச்சரியருக்கு எப்படி நான் குழந்தை கொடுக்க முடியும்? வேணா உங்க பையனை கூப்பிடுங்க, வியாசரை கூப்பிடுங்க, வியாசரோட பையன் தானே, அவர் மட்டும் குழந்தை கொடுக்கும். அப்போ சத்தியவதி வியாசர் கூப்பிட்டோடனே வியாசர் வந்து 2 குழந்தை வந்தாங்க. ஒன்று திருதராஷ்டிரா, இன்னொன்று பாண்டு. ஒன்று என்ன பண்ணா, சத்தியவதி வந்து கூப்பிட்டாங்க இந்த வியாசர் போய் குழந்தை கொடுக்க போனா அந்த பொண்ணு வியாசரை பார்த்தோன்னே, சே ஒரு முனிவர் வந்திருக்காரா, அசிங்கமா இருக்கு, ஒரு உடம்பெல்லாம் வந்து பழைய துணி போட்டிருக்காரு, தாடியெல்லாம் சடாமுடி வச்சிருக்காரு, இவர் கூட என்ன சேரணும்னு கண்ணை மூடிட்டான். சத்தியவதி கேட்டா, என் மருமகன் உனக்கு சேவை பண்ணானா? வியாசர் கேட்டா, வியாசர் சொன்னாரு, உன் மருமகன் என்னை பார்த்து கண்ணை மூடிட்டா இறக்குற குழந்தை குருடனா பிறக்க போறேன், இறக்குற குழந்தை குருடனா தான் திருதராஷ்டிரன். குருடன் எப்படி அரியாசனத்தில் உட்கார வைக்க முடியும்? சரி இன்னொரு குழந்தை கூட வேணும். அப்போ இன்னொரு பொண்ணுகிட்ட போனா அவன் கண்ணு மூடல, அதை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான், போய் முனிவர் கூட எல்லாம் போய் சேரணும். அப்போ சத்தியவதி கேட்டா, இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்? இந்த குழந்தை கண் பார்வையில் இருக்கும், ஆனால் ரோகத்தோட பிறக்கும், குஷ்டம் உடம்பெல்லாம் கண் குஷ்டம் இருக்கு. அப்பவும் சத்தியவதி திருப்தி இல்லை. சரி இன்னொரு குழந்தை கூட அஸ்தினாபுரம் அரியாசத்தில் உட்காந்து நல்ல ஒரு குழந்தை வேணும். இந்த தடவை அது 2 பொண்ணுங்க என்ன பண்ணாங்க, மருமக சத்தியவதி மருமக 2 பேரும் வேலைக்காரி அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. இந்த வேலைக்காரி என்ன பண்ணுவா, வியாசருக்கு நல்ல சேவை பண்ணும். ஒரு முனிவர் வந்திருக்காரு, அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணி அவருக்கு சேவை பண்ணி அவர் சந்தோஷப்படுறாரு. அப்போ சத்தியவதி கேட்டா, இந்த மருமக எப்படி நடந்துட்டாங்க, உங்க மருமகளே வரல, வேலைக்காரி அனுப்பிச்சு விட்டா, அந்த வேலைக்காரி நல்லா சேவை பண்ணா அவனுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஒரு மகாத்மாவா இருக்கு, விதுர மகாத்மா, பகவானுடைய தூய பக்தர். அந்த மாதிரிதான் ஒரு குழந்தை பண்ணும். அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த கதை அப்படியே போகும். மகாபாரத யுத்தம் நடக்கிறது. அப்போ பீஷ்மருக்கு ஒரு வழி இல்லை, அஸ்தினாபுரத்தில் திருதராஷ்டிரன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், திருதராஷ்டிரன் பக்கம் தான் நிற்கணும். அதனால என்ன நடந்தாலும் பீஷ்மர் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும். திருதராஷ்டிரன் துரியோதனன் பிடிவாதமா இருப்பாங்க, பீஷ்மர் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும். பீஷ்மர் புரிஞ்சு போயிடுது, இவனுக்கு விநாசம் அது நெருங்கிடுச்சு, நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ஆனால் நான் உறுதி எடுத்துட்டு இருக்கேன், இந்த பக்கம் இருப்பேன்னு அங்கே நிற்கிறேன். ஸோ மகாபாரத யுத்தம் முடிவாயிடுச்சு, பீஷ்மர் வந்து கௌரவர் பக்கம் இருக்காரு. தர்மம் நிற்கிறார் பீஷ்மருக்கு நல்ல ஒரு பாடம் போட்டணும். மிகச்சிறந்த தர்மம் பக்தி தான். என்ன பண்ணாரு, மகாபாரத யுத்தம் தொடங்கும் போது பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கு, ஒவ்வொருத்தரும் சங்கு ஊதுவாங்க. பீஷ்மா சங்கு ஊதுறாரு, அது மறைமுகமா சொல்லுதான் துரியோதனன் நீ தோத்து போயிடுவேன். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணன் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்காரு, அவங்க தான் ஜெயிக்க போறாங்க. பீஷ்மா வந்து அவர் ஒழுங்காக சண்டை போட்டு இருக்காரு, ஆனா துரியோதனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. துரியோதனன் ஒவ்வொருத்தரையும் பீஷ்மர் முன்னாடி வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்தி பேசுவார். நீங்க வந்து அர்ஜுனனை கொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, நீங்க பாண்டவர் மேல பிரியமா இருக்கீங்க, நீங்க அவங்க தோல்ல போட்டு வளர்த்த குழந்தைங்க, நீங்க மடியில வச்சுட்டு இருந்தீங்க, அதனால நீங்க என்கிட்ட இருந்துட்டு எங்ககிட்ட இருந்து எங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு நீங்க அவங்ககிட்ட விசுவாசம் காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு பீஷ்மரை வந்து ரொம்ப தரக்குறைவான வார்த்தையில் பேசுவார் துரியோதனன். மோசமான பீஷ்மர் சொன்னார், சரி கவலைப்படாத, உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லை, உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லை, நான் உண்மையான தான் சண்டை போடுறேன், நான் உனக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன், நாளைக்கு வந்து நான் அர்ஜுனனை கொள்ளுவேன், அர்ஜுனன் மட்டும் இல்லை பாண்டவர் 5 பேரையும் நான் கொள்றேன், ப்ராமிஸ். ஏன்னா பீஷ்மா பத்தி உலகமே அறிஞ்சது, வாக்கு கொடுத்துட்டாரு, செஞ்சிருவேன், சொல்றதுதான் செய்வேன், செய்யறதான் சொல்லுறது பீஷ்மருக்கு தான் பொருள். சினிமா நடிகர்கள்லாம் பொறுத்து பீஷ்மா வந்து சொன்னா செய்வாரு, செய்யறதுதான் சொல்லுவாரு. பீஷ்மா என்ன பண்ணாரு, வாக்கு கொடுத்துட்டாரு துரியோதனனுக்கு, என்கிட்ட ஒரு 5 தெய்வீகமான அஸ்திரம் இருக்கு, இந்த
5 அஸ்திரம் நான் பாண்டவருக்காக வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு பாண்டவர்கள் இந்த சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்க்க மாட்டாங்க. யுத்த பூமியில் 5 பேரை நான் கொல்லுவேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியே சந்தோஷத்துல மிதந்து அப்படியே அவன் டென்ட்டுக்கு போறான். டவுட் ஆயிடுச்சு. திரும்பி வந்துட்டான் பீஷ்மருடைய டென்ட்டுக்கு. என்ன துரியோதனா, என்ன பிரச்சனை உனக்கு? நான் தான் சொல்லிட்டேங்க நாளைக்கு கொல்றேன்னு. இல்ல, நீங்க கொல்றேன்னு சொல்லிட்டீங்க, அந்த 5 அம்பு எங்க வச்சிருக்கீங்க? இங்கதான் இருக்கு, அது எங்கிட்ட கொடுங்க. நீங்க எங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் காலையில் கொண்டு வந்து தரேன்னு. நீ எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிட்டா நான் வச்சுருக்கிறேன், கொஞ்ச நேரம் காலையில் கொண்டு வந்து தரேன். சரி, எடுத்துன்னு போனேன். அந்த 5 அம்புகளை வந்து துரியோதனை கொடுத்துட்டேன். அவன் தலைமாட்டில் வச்சுட்டு கனவு தூங்கிட்டு இருக்கான். நாளைக்கு வந்து இந்த 5 அம்புலையும் பாண்டவர் செத்து போயிடுவார். அந்த கிருஷ்ணா உட்காந்துட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணா உட்காந்துட்டு அர்ஜுன் உட்காந்துட்டு இருக்கான். பக்கத்துல பீமா யுதிஷ்டரா இருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நாளையோட உங்க சாப்டர் க்ளோஸ். நாளையோட உங்க அத்தியாயம் முடிய போகுது. எனக்கு என்ன கிருஷ்ணா என்ன சொல்றீங்க? பீஷ்மருக்கு ஆல்ரெடி ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு, உங்க 5 பேரையும் சொல்றதா உறுதி பண்ணிட்டாரு. பீஷ்மர் சொல்லிட்டா நடந்துருமே. திரௌபதி அழகா, திரௌபதி கிருஷ்ணோடைய பாதத்தில் வந்து, பிரபு எப்படியாவது குழந்தை என்ன கணவன்மார்களை காப்பாத்துங்க. பீஷ்மர் சொன்னா அது நடக்கும், அதுல மாற்றமே கிடையாது. சரி, ஒன்றும் கவலை இல்லை. என்னப்போ அர்ஜுனனை பிள்ளைலாம் காப்பாற்றணுமா? சரி, அர்ஜுனன் என் கூட வாங்க. அர்ஜுனனை கூட்டிட்டு போறாரு கிருஷ்ணா. துரியோதனை டென்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணாவும் போறாங்க. அன்னைக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகல்ல சட்டை போடுவாங்க, ராத்திரி என்ன ஒன்னா சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. பகல்ல தான், அதாவது அஸ்தினாபுரத்து அரியாசனத்துல ஒண்ணு பாண்டவர் உட்காரணும், இல்லை கௌரவர் உட்காரணும். இது தீராத பகமை. ஆனா சாயந்தரம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்னா சாப்பிடுவாங்க, பேசுவாங்க. இப்ப என்னாச்சு, இப்ப வந்து ஒரு பக்தனை பிடிக்கலன்னா இருக்கிற இடத்துக்கே போக மாட்டேன். அப்பேர் பகமை கூட கிடையாது. அப்பேற்பட்ட பகமை. இந்த சொத்துக்காக போன சண்டை போட்டாங்க, இங்க சொத்துக்காக சண்டை போடுறவனே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கான். அதுதான் நம்மளுடைய கல்ச்சர். வேதிக் கல்ச்சர் என்னன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டா அது பகைவன் ஆனாலும் வரவேற்று உபசரிக்கணும். சொந்த எதிரியா இருந்தா கூட அவனை எதிரியா பார்க்கக்கூடாது, வரவேற்று உபசரிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனன் பீமா வந்தோடனே துரியோதனன் போய் உட்கார வச்சு, நாங்களுக்கு என்ன செய்யணும்? யுத்தத்தை நிப்பாட்டிடணுமா, ராஜ்யத்தை உனக்கு கொடுத்துட்டுமா? சத்திரியனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் பிச்சை கேட்டு போவான். அந்த பிச்சைக்காரன் அப்படின்னா கொஞ்சம் யுத்தத்தில் வந்து சண்டை போட்டு வாங்கிக்கிறேன். சரி, வேற என்ன வேணும்? எதுக்காக வந்தீங்க? எதுக்காக வந்த? கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் போகும்போதே சொல்லிட்டு போறேன், அர்ஜுனா நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்றேன், நீ உனக்கு ஞாபகம் மருதி அதிகம். நமக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் மருதி அதிகம், கிருஷ்ணனுக்கு ஞாபகம். என்னன்னா, ஒரு நாள் இந்த பாண்டவர் வனவாசம் போனாங்க இல்லையா? பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் இருந்த போது துரியோதனன் வந்து அவன் கஷ்டப்படுறதை பார்க்கணும்னு வரும். எப்படி இவன் வந்து அரண்மனையில் உட்காந்துட்டு இருக்கான், அவன் கஷ்டப்படுறதை பார்க்கணும் இவன் போறாங்க. போகும்போது ஒரு அழகான குளம், தாமரை குளம், அதோட பெரிய ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது பார்த்த உடனே அவனுக்கு பிடிச்சி விளையாடணும்னு ஆசை வந்துடும். அது கந்தர்களுடைய விளையாடக்கூடிய இடம். கந்தர்கள் விளையாட இடத்துல போய் இவன் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அந்த கந்தருடைய தலைவன் வந்துடுவான். வந்து சொன்னா, இது என்னோட இடம் தான். அவன் நான் யாரும் தெரியுமா? யாரு? துரியோதனன். ஆட்டோ கிரேட் துரியோதனா, யாராவது எதுவும் முதல்ல வெளியே வந்தேன். நான் வந்து அஸ்தினாபுரத்து ராஜகுமாரன், அதெல்லாம் அஸ்தினாபுரத்தோட வச்சுக்க வந்தேன். இது எங்க இடம், வெளியே வந்தேன். சண்டை பிரச்சனை ஆயிடுது. 2 பேருக்கு பிரச்சனையாகி துரியோதன கௌரவர்களுக்கும் அந்த கந்தர்களுக்கும் பெரிய யுத்தம் நடந்து கந்தர்கள் துரியோதனை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. காரணம் ஓடியே போயிடும். காரணம் உயிருக்கு பயந்து ஓடியே போயிட்டு அந்த இடத்துக்கு கந்தர்கள் கூட எப்படி சண்டை போட முடியும்? அதீத ஆற்றல் படைச்சவங்க, செகண்ட் லெவல் டெக்னிக்கானவங்க, 2ஆம் நிலை தேவர்கள். என்ன பண்ணாங்க, துரியோதனை பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க. கந்தர்கள் பிடிச்சி புறக்க கட்டுற மாதிரி ஒரு மரத்தில் கட்டி வச்சுட்டாங்க. பக்கத்துல தான் பாண்டவர் இருக்கா. பீமனுக்கு ஒரே சந்தோஷம், விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான். விட்டா பையன் பேசாம அரண்மனையில் இருந்திருக்கலாம். இங்க வந்து பாத்தியா, இதுதான் நம்ம கஷ்டப்படுறத பார்க்கணும் வந்து அவன் கஷ்டத்துல மாட்டிக்கிட்டான். கடவுள் இருக்காங்க பாருங்க, இருக்க விடல. ஒரே சந்தோஷம் பீமனுக்கு. யுதிஷ்டர் சொன்னார், பீமா என்ன இது சந்தோஷம்? அவன் நம்ம சகோதரன் துன்பத்துல மாட்டின்னு இருக்கான், போய் காப்பாத்துவியா? கஷ்டம் சிரிச்சுட்டு இருக்காரு. பீமனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. என்ன பைத்தியக்காரனா, அவன் நம்மளை எப்படி அவமானப்படுத்தினா? ஆச்சா பச்சன் கத்துறாரு பீமா. யுதிஷ்டர் சொன்ன, இல்லை தர்மம், நான் வந்து அவனை யுத்தத்தில் சந்திக்கணும். இப்போ அவன் நம்ம இடத்துக்கு விருந்தாளியே வந்திருக்கான், நம்ம சகோதரன், நீங்க போய் அவனை ரிலீஸ் பண்ண. ஸோ பீமாவும் ஆக்சுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் யுதிஷ்டர் சொன்னான்னு போனோம். பீமாவும் அர்ஜுனன் போய்
பயங்கரமா யுத்தம் பண்ணாங்க கந்தர்வர்கள். அர்ஜுனுடைய காண்டிபத்தின் ஒரு வில்லுடைய பவர் இருக்கு இல்லையா, அர்ஜுனன் காண்டிபத்தில் வைக்கும்போது ஒண்ணுதான் இருக்கும். அப்படி இழுத்து விடும்போது 1 4 8 1000 அஸ்திரங்கள் போய் கந்தர்வன் மேல மழையா போய் அவன் செத்து குளிச்சுட்டு இருக்கான். கந்தர்வெல்லாம் உயிருக்கு போய் ஓடியே போயிட்டான். அர்ஜுனன் தப்பிக்க முடியல, எல்லாம் ஓடிட்டாங்க. இப்ப என்னாச்சு, துரியோதனை பிடிச்சிட்டான் பீமன். முடிச்சுட்டு வந்து யுதிஷ்டிரன் நிப்பாட்டி இப்ப சொல்லி அவன் தலையை கதையால பழந்தது அவன் விட்டு போட்டு. இது வந்து சத்திரியனுக்கு ஒரு பெரிய இன்சல் ஆச்சு. அவன் வந்து யுத்தத்துல தோத்து போய் இன்னொரு இடத்துல காப்பாற்றப்பட்டு அவன் உயிரை மட்டும் விட்டு அமைச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. துரியோதனுக்கு வந்து ரொம்ப அவமானம் ஆயிடுச்சு. யாரை கஷ்டப்படுத்தி பார்க்க நினைச்சு வந்தாலும் அவங்ககிட்டயே போய் இவன் தலை குடிஞ்சு நின்ட்டான். அப்போ துரியோதனை சொன்னா, அர்ஜுனா, அப்ப கூட பீமன் சொல்லலை, ஏன்னா பீமன் மேல உனக்கு போறாம. அர்ஜுனன் சொன்ன, அர்ஜுனா, நீதான் வந்து கந்தர்வத்தை என்னை காப்பாத்தின, உனக்கு என்ன வர வேணும் கேளு, நான் வந்து ராஜ்யத்தை ஒன்று கொடுத்துறேன், எனக்கு வேண்டாம், அஸ்தினாபுரத்தை நீயே வச்சுக்கொடு. அர்ஜுனன் சொன்னா, உன் பிச்சைக்காக நான் வரல, யுதிஷ்டிரன் சொன்னனால வந்தேன், எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம், ஒண்ணு வேண்டாம், அந்த ராஜ்யம் எப்படி எங்களுக்கு வரணும்னு தெரியும், அது எப்படி உங்களுக்கு இருந்து வாங்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும். இல்லை அர்ஜுனா, ஏதாவது கேளு, ஒண்ணு வேண்டாம், நீங்க கிளம்புன்னு போனா போதும். இல்லை ஏதாவது வர கேளு, தேவைப்படும்போது கேட்குற போட்டு. இதை வந்து கிருஷ்ணன் ஞாபகப்படுத்திட்டாரு. அன்னைக்கு சொன்னீங்கல்ல துரியோதன்கிட்ட, அவன் கேட்டான் அவனுக்கு என்ன வர வேணும்னு, தேவைப்படும்போது கேட்க, இப்போ தேவை வந்துருச்சு வா கேட்கலான்னு. அந்த அஸ்திரம் நாளைக்கு பீஷ்மா கையில போச்சு, நாளைக்கு நீ காலி தான், உன் லைஃப் காலி. அதனால இப்போ என்ன கேட்கணும், சொல்லி கூட்டிகிட்டே வந்திருக்காரு. சொல்லி இந்த டென்ட்டுக்குள்ள வந்தோடனே துரியோதன் கேட்டாரு, அர்ஜுனா உனக்கு என்ன வேணும், அந்த யுத்தத்தை நிப்பாட்டிட்டுமா, நீயே ராஜ்யத்தை வச்சுக்கிறியா, அதெல்லாம் நீ வேண்டாம், வேற என்ன வேணும், நீ எனக்கு ஒரு நாள் சொன்னீங்க ஞாபகம் இருக்கா, நீ என்ன கேட்டாலும் தரேன். ஆமாம்மா, நான் மறக்கவே இல்லை, எனக்கு உயிரை காப்பாற்றிருக்கேன், நான் என்ன கேட்டாலும் தரேன். அந்த பீஷ்மர் 5 அஸ்திரம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, அதை எனக்கு கொடுங்க. இவனுக்கு பூஜையே எல்லாம் போச்சு. ஐயோ, எடுத்து கொடுத்துட்டு கிருஷ்ணர் ஆகிட்டு போயிட்டாரு அர்ஜுனன் கூட. காலையில் பீஷ்மா வந்து யுத்தத்துக்கான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு நேரா துரியோதன் டென்ட்டுக்கு வர. துரியோதனா, அஸ்திரம் கேடு, நான் உனக்கு சொன்னேன் இல்லையா பாண்டவரை கொள்றேன்னு. அஸ்திரமா, இந்த அஸ்திரம் நேற்று நான் மட்டும் கொடுத்துனேன், அது போச்சு, அவ்வளவுதான். எங்க போச்சு, அது அர்ஜுனன் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. அந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே கிருஷ்ணா பாண்டவரை தோக்க விடவே இல்லை. இன்னொரு நாள் திரும்பி துரியோதன் வந்தான். துரியோதனை வந்து பீஷ்மர் முன்னாடி, பீஷ்மா பிதாமகா, நீங்க வந்து என்ன துரோகம் பண்றீங்க, நீங்க பாண்டவரை கொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, நீங்க அவன் கண்டனம் இருக்கீங்க. அன்னைக்கு பீஷ்மர் சொன்னாரு, நாளைக்கு நடக்கிற யுத்தத்துல வந்து அர்ஜுனன் தலையை நான் சீவிடுவேன், அர்ஜுனன் கொல்ல தருவாரு, இவனை பாரு சபதம் போட்டார், நாளைக்கு வந்து அர்ஜுன் நான் கொல்லாம விட மாட்டேன். உடனே துரியோதன சந்தோஷம். அங்க வந்து கிருஷ்ணன் சிரிச்சுட்டு இருக்காரு. ஏன்னா கிருஷ்ணன் எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மாவா இருக்காரு. திரௌபதி கூட பேசிட்டு இருக்க, திடீர்னு சிரிக்கிறார். திரௌபதி பார்க்க, என்ன கிருஷ்ணா திடீர்னு சிரிக்கிறீங்க, நாளைக்கு அர்ஜுனன் காலி, அவ்வளவுதான், நாளைக்கு அர்ஜுனா முடிச்சான். கிருஷ்ணா என்ன சொல்றீங்க, ஆமா பீஷ்மர் சபதம் போட்டாரு, நாளைக்கு அர்ஜுனன் கொல்ல போறேன்னு இருக்காரு. திரௌபதி அழற, கிருஷ்ணா நீங்க தான் காப்பாற்றணும், எங்களுக்கு என்னது, நான் என்ன செய்ய முடியும், நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும், நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நான் வேணா உன்னை பீஷ்மரை கூட்டிட்டு போறேன், அவர் ஏதாவது செஞ்சா உண்டுன்னு. பீஷ்மர் ஒத்துக்க மாட்டேன், அங்க வாக்கு கொடுத்துட்டாரு, துரியோதன வாக்கு கொடுத்துட்டாரு அர்ஜுனனை கொல்றேன்னு. எங்கிட்ட போய் கொல்ல முடியாது, கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்ல முடியும். சரி நீ வா, நான் கூட்டிட்டு போறேன், நீயே பீஷ்மாட்ட வர. அன்னைக்கு யுத்தம் முடிஞ்சு சூரிய அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த மாதிரி விளக்கெல்லாம் கிடையாது, அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, இது கம்பு இதுதான், கம்பந்தான், தீபந்தம். பீஷ்மருடைய டென்ட் பக்கம் ஒரு போலீஸ் சத்தம் கேட்குது, சிங் 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 சிங். பீஷ்மா வந்து பிரம்மச்சாரி, என்னுடைய கோட்டை பக்கம் யாரோ ஒண்ணு வராலே, கூடாரத்துக்குள்ள வந்தா என்ன நினைப்பாங்க, அவர் கூடாரத்துக்கு வெளியே வர தீபந்தம் எடுத்துட்டு, யார் இந்த நேரத்துல, ஓ தேவி நான் ஒரு பிரம்மச்சாரி, இந்த நேரத்துல யாருக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தா யாரும் பொண்ணு கால் பிடிச்சிட்டு இருக்கா. எப்படி பார்த்தா திரௌபதி, பக்கத்துல கிருஷ்ணா நிக்கிறேன். வாசுதேவா, திரௌபதி எங்க நேரம், திரௌபதி சொன்னேன் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன், சௌபாகியவதி வந்தேன். சௌபாகியவதி, ஆமா சௌபாகியவதி நாங்க நீ கணவரோடு நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அங்க என்ன சொல்லிட்டு வந்தாரு, அர்ஜுனனுக்கு கொள்கை. இப்ப என்ன பண்ண முடியும், கிருஷ்ணா மாட்டி விட்டாரு பாத்தீங்களா. இப்போ திரௌபதி கொடுத்த வாக்குறுதி காப்பாத்துவாரா, இல்ல துரியோதன் கொடுத்த வாக்குறுதி காப்பாத்துவாரா? இந்த பீஷ்மர் வந்து தர்மம் சொல்றாரு இல்லையா, இப்ப எந்த தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுவேன்,
துரியோதன் ஒரு வாக்கு கொடுத்து வந்தார், அர்ஜுனன் கொல்லுவேன். திரௌபதி சொல்லிக்கா சௌபாக்கியவதி, நீ தீர்க்க சுமங்கலியா இருக்கணும். தீர்க்க சுமங்கலியா எப்படி அர்ஜுனன் கொல்ல முடியும்? பார்க்கிறார் கிருஷ்ணர் பீஷ்மா, இந்த மாட்டி விட்டே கிருஷ்ணர். அதனால பகவானை விட்டுட்டு என்ன தர்மா ஃபாலோ பண்ணாலும் அது பேரளவான தர்மம் தான். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றா அதான் தர்மம். உயர்ந்த தர்மம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான். பீஷ்மா என்ன பண்ணிட்டாரு, உயர்ந்த தர்மத்தோட உலக தர்மத்தை பிடிச்சுக்கிட்டாரு இல்லையா? பீஷ்மா என்ன பண்ணிருக்கணும், கிருஷ்ணருக்காக தான் செஞ்சிருக்கணும், கிருஷ்ணருக்காக சம்மதம் எடுக்கணும், கிருஷ்ணருக்காக விரதம் எடுக்கணும். ஆனா தர்மம் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை விட்டுட்டாரு. இப்ப கிருஷ்ணர் மாட்டி விட்டாரு. என்ன பண்றீங்க பார்க்கலாம். நீங்க துரியோதன் கொடுத்த வாக்குறுதி காப்பாத்துவீங்களா, திரௌபதி கொடுத்த வாக்குறுதி காப்பாத்து? ஒண்ணும் செய்ய முடியல. திரும்பி துரியோதன் வந்தான், பீஷ்மா பிதாமகா, நீங்க அர்ஜுனனை கொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, நீங்க கருணை காமிக்கிறீங்க, நீங்க என்கிட்ட விசுவாசமா இல்ல. அன்னைக்கு பீஷ்மா சம்மதம் எடுத்தார். திரும்பி சம்மதம் எடுக்கிற, நாளைக்கு நடக்கூடிய யுத்தத்துல நான் அர்ஜுனனை கொல்லுவேன். அப்படி இல்லைன்னா அந்த வாசுதேவனுடைய வாக்குறுதி நான் பொய்யா இருக்குவேன். கிருஷ்ணர் என்ன சபதம் போட்டிருக்காரு, நான் மகாபாரதத்துல யுத்தம் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன், மகாபாரத யுத்தத்துல ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன், நான் அர்ஜுனுடைய சாரதியா மட்டும்தான் இருப்பேன். இப்போ ரெண்டுல ஒண்ணு நடக்கும். ஒண்ணு கிருஷ்ணர் ஆயுதம் தூக்கி வச்சு அவரை அவருடைய வாக்குறுதியை பொய்யாக்கிடுவேன், இல்ல அர்ஜுனனை கொல்லுவேன். அன்னைக்கு துரியோதனுக்கு எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல, அர்ஜுனனை கொண்டாலும் பரவாயில்ல, வாசுதேவ கிருஷ்ணர் ஏமாத்துக்காரன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல, போயிட்டான். அடுத்த நாள் பீஷ்மர் வந்தா, அன்னைக்கு பீஷ்மருடைய அம்புகள்லாம் பறக்குது அர்ஜுனன் மேல. அது அர்ஜுனுடைய ரதம் எல்லாம் சைடெல்லாம் உடைஞ்சு முடியெல்லாம் கட்டாயி பீஷ்மா நெருப்பு மாதிரி நிற்கிறார். அர்ஜுனன் காண்டி படுத்து வில்லுல கயிறு கட் பண்ணி விட்டுருவார். அடுத்த அஸ்திரம் அர்ஜுனன் தலைக்கு தான் வருது. பீஷ்மாவுடைய அம்பு அர்ஜுனுடைய தலைக்கு வந்தது. கிருஷ்ணர் ஒரு அம்பு அமுத்திட்டார், ரதத்தை கீழே போய் தலை கிரீடத்தோடு போயிடுச்சு. கொஞ்சம் இருந்தா தலை போயிடும். கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுட்டார், பீஷ்மா ஒரு முடிவோடு தான் வந்திருக்கிறேன். இன்னைக்கு பீஷ்மா அர்ஜுனோட கொல்லுக்கு ஒரு முடிவோடு தான் வந்திருக்கிறாரு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஒரே வழிதான் இருக்கு. என்ன வழி? என்னுடைய வார்த்தையை நான் பொய்யாக்கணும், அர்ஜுனனை காப்பாற்றணும். கிருஷ்ணா ஏன் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர்? கிருஷ்ணா ஏன் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர்னா, ஒரே சமயத்துல ரெண்டு பக்தரை காப்பாத்துறாரு. ஒரு பக்தனுடைய வாக்குறுதியை காப்பாத்துறாரு, அர்ஜுனனை காப்பாத்துறாரு. அதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு, தன்னுடைய வார்த்தையை பொய்யாக்கு, தன்னுடைய வார்த்தையை பொய்யாக்கு. இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, அந்த யுத்த பூமியில அர்ஜுனன் திணறிட்டு இருக்காரு. பீஷ்மோட சடம் கையில நடுக்குது, அர்ஜுனால் நிக்க முடியல. அடுத்த அம்பு அவன் நெத்திக்கு வரல, இதயத்துக்கு வரும். கிருஷ்ணர் உடனே ரதத்திலிருந்து குதிச்சு, அங்க நிறைய ரதம் எல்லாம் உடஞ்சிருந்தது. அந்த உடஞ்ச ரதத்தோட வீல் எடுத்து போறேன், பீஷ்மா கிழவனை உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேன் அப்படின்னு, அர்ஜுனனை கொல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரதத்தை எடுத்து ரதத்தோட வீல் எடுத்து கிருஷ்ணர் வேகமா போறாரு, காற்றோட வேகமா போறாரு. பீஷ்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், இதுக்கு தான் நான் காத்துட்டு இருக்கேன். அப்பெல்லாம் கீழே போட்டு ரெடியா நிக்கிறேன். கிருஷ்ணர் கையில கொல்லப்பட்ட அர்ஜுன் என்ன பண்ணாரு, ரத்தத்தை கொண்டு குதிச்சு ஓடி வர்றாரு. ஓடி வந்து, கிருஷ்ணா போகாதீங்க, நீங்க சம்மதம் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க ஆயுதம் எடுக்க கூடாது. கிருஷ்ணன் வேகமா போற, அர்ஜுனன் ஓடி போய் ஜம்ப் பண்ணி கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பார்த்து பிடிச்சு அர்ஜுனனை இழுத்துட்டு போறாரு. அர்ஜுனன் இழுத்துட்டு போறாரு, ரதத்தை வீல் எடுத்துட்டு போய் பீஷ்மரை கொல்ல மாட்டோம். அன்னையோட இந்த யுத்த காலம் முடியுது, சூரியன் அஸ்தமிக்குது. என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணா, பீஷ்மா அந்த பிரேயர்ல சொல்றாரு, இந்த பிரேயர்ல வரும், என்னுடைய வார்த்தையை காப்பாற்றுவதற்காக நான் துரியோதனை சொல்லிட்டு வந்தேன், நான் அந்த கிருஷ்ணரை ஆயுதம் எடுக்க வைப்பேன், இல்லை அர்ஜுனனை கொள்ளுவேன். அப்ப என்னுடைய வார்த்தையை காப்பாற்றுறதுக்காக, அர்ஜுனனை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னுடைய வார்த்தையை பொய்யாக்கிட்டாரே, அந்த பகவான் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவன்னு பிரார்த்தனை பண்றாரு. சரி, இப்படியெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பீஷ்மா அந்த உடலை வரும்போது கிருஷ்ணரை நினைக்கிறார். அப்ப கிருஷ்ணர் அவர் முன்னாடி நிற்கிறார், அம்பு படிக்கல பீஷ்மா படுத்திருக்காரு. மகாபாரத இதெல்லாம் முடிச்சு யுதிஷ்டர் அரியாசனத்தில் உட்கார வச்சாச்சு. யுதிஷ்டர் அழுற, நான் ஒருத்தர் ராஜாவாகிறதுக்கு எவ்வளவு பேர், குருக்ஷேத்திரத்துல ரத்தம் ஆறு போடுச்சு, ரத்தமே ஆறு. அந்த ரத்த ஆறுல செத்து போன வீரர்களுடைய தலை பாடியெல்லாம் மிதந்து போகுது, யானையெல்லாம் மிதந்து போகுது, யானையெல்லாம் கொல்லப்பட்டு அந்த ரத்த ஆற்றுல மிதந்து போகுது. இதெல்லாம் பார்த்து ஈஸ்வருக்கு பதவர்த்து போச்சு.
எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன். கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறேன். இல்லை யுதிஷ்டா இது தர்மத்துக்கானது, இது அதர்மம் கிடையாது, கௌரவர்கள் அதர்ம பக்கம் போனவங்க, இதெல்லாம் ஒண்ணு என்ன சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ணாரு, இவன் நான் சொன்ன நீ கேட்க மாட்டேன், இவன் பீஷ்மாட்ட போல. பீஷ்மா அம்புபடிகள் பார்த்துட்டு இருக்காரு. பீஷ்மா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு, நான் உடலை விடணும், கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். உடலை விடும்போது நான் கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே உடலை விடணும். அப்போ அர்ஜுனா பாண்டவர்லாம் யுதிஷ்டர் கூட வந்து பீஷ்மர் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் பேசாமல் இருக்காரு. அப்போ பீஷ்மர் பார்க்குறாரு. கிருஷ்ணரே பார்த்துட்டு, இந்த கிருஷ்ணர் யாரு? யுதிஷ்டிரர் சொல்ற, யுதிஷ்டிரா என்ன பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும், உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் யாரு? அவர் முழு முதல் கடவுள், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே அவர் தான் ஆத்மா, பரமாத்மா, பகவான். அவர் உங்களுக்காக ஒரு நண்பனா, உறவினரா, சாரதியா, தூதனா உங்களோடயே இருக்காரு. என்ன பெரிய பாக்கியம் பண்ணிக்கணும் போலந்து சொல்லிட்டு, பகவானை போலந்து சொல்லிட்டு அப்படியே பாடிட்டு பகவான் மேல இந்த மனசை வச்சுட்டு அப்படியே அந்த உடலை விட்டார். ஸோ அதில் எப்படி கிருஷ்ண உணர்வோட வாழணும்னு பீஷ்மர் கற்றுக் கொடுத்தாரு. எந்த செயல் பண்ணாலும் கிருஷ்ணோட திருப்திக்காக பண்ணணும். உடலை விடும்போது கிருஷ்ணரையே நினைச்சு உடலை விடும். அதனால பீஷ்மோட பிரேயர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த ஒரு பிரார்த்தனையும் பீஷ்மர் வந்து எப்படி அழகா சொல்றாருன்னா, இந்த யுத்தத்துல வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்தாரு, அவர் அழகை வர்ணிச்சுட்டு அவரை பார்த்துட்டு அதை அனுபவிச்சிருக்காரு. அப்படியே அந்த பார்த்த சாரதியை நினைச்சு அந்த உடலை விட்டு பகவான்கிட்ட போனார். அதனால பீஷ்மர் வந்து 12 மகாஜனில் ஒருவராக இருக்கார். யுதிஷ்டிர மகாராஜ் கேட்கிறாரு, பீஷ்மர் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு, அவர் அம்புபடிகளை படுத்திருக்காரு, எனக்கு தர்மா சொல்லி கொடுக்குங்க. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ போய் அவர்கிட்ட கேளு, நான் சொல்லி கேட்க மாட்டேன்னு அவர்கிட்ட போய் கேளுன்னு அவர் சொல்லுவார் எல்லாம். அப்போ பீஷ்மாட்ட வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜ் கேட்கிறாரு, எனக்கு தர்மாலாம் சொல்லி கொடுங்க, சத்திரிய தர்மா என்ன, குல தர்மா என்ன, ராஜ தர்மா என்ன, பிராமண தர்மா என்ன, இதெல்லாம் சொல்லுங்க. நான் இதெல்லாம் சொல்றேன், எனக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்குது, இந்த வலியை போக்குனா நான் சொல்லுவேன். எப்படி வலியை போக்குறது? உன் பக்கத்துல ஒருத்தர் நிக்கிறாரு பாத்தியா, அவர் நினைச்சா எனக்கு வலியே இருக்காதுன்னு. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணாரு, பீஷ்மரோட உடம்புல பெயினே இல்லாம. ஸோ பீஷ்மா ஆக்சுவலி செல்ஃப், தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. அவர் உடலெல்லாம் ஆத்மானது அந்த அம்புகள் படிக்கிறவர்கள் படுத்து முடிஞ்சிருக்கு. அப்படி யுதிஷ்டிர மகாராஜாக்கு உயர்ந்த தர்மத்தை எல்லாம் சொல்லி நிறைய கதைகள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பகவானே பார்த்துட்டு அப்படியே தொண்டல விட்டார். ஜெய் பீஷ்ம பிதாமகா கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். எங்கேயோ மகாபாரதம் முடிக்காம நிறுத்த மாட்டீங்களோ நினைச்சேன். ரொம்ப பொறுமையா இருந்தீங்க ஒரு நேரம். எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். அதனால முக்கியமான விஷயம் என்னங்க, பீஷ்மர் மாதிரி தான் பிரபுபாதர். பிரபுபாதர் உடலை விடும் போது நீங்க அந்த வீடியோ இருக்கு, யூடியூப்ல பார்க்கலாம். அவரால் பேச முடியல, படுக்கையில் இருக்கார், ஒரு வார்த்தையை தான் பேசுறாரு. பக்கத்துல சீடர்கள்லாம் உட்காந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. பிரம்ம விபவ லீலா, கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவிட்ட இந்த கன்றுகள்லாம் திருடி போன இல்லையா பிரம்மா, அந்த கதையை சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே நினைச்சு அப்படி உடலை விட்டார். பீஷ்மர் மாதிரி பிரபுபாதர் வந்து உலகெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணி எங்கேயுமே அட்டாச்மெண்ட் இல்லை, பகவான் மேல மட்டும்தான் பற்றுது, பகவானை நினைச்சுன்னு போறோம். அதனால இந்த உடலை விடும்போது பகவானை நினைக்கணும்னா வாழும்போது பகவான் நினைச்சுட்டே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நாம ஜெபம் பண்ணி நல்ல சேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மனசை கிருஷ்ணர் மேல நிறுத்தணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பற்றுதலை வந்து பௌதிகத்திலிருந்து எடுத்து வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வைக்கணும். அதுதான் பிரபுபாதர் நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? கேள்விகள் சமயம் தூக்கம் வருதா? பசிக்கிறா? லட்சுமி பசிக்கிறா உனக்கு? அத்தியா சரி, லட்சுமி நீ மேலதான் அடிச்சு போடுவான்.